राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஓகே. இன்னைக்கு இது பாமினி மாதாஜி போன டைம் படிச்சாங்க இல்ல, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி பாமினி மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜியோ பத்மா மாதாஜி படிக்கும். ஐ திங்க் லீலாவதி மாதாஜி படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா பிரணதி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं तथादिस्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् विदांस। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्घ्रये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृत्तन्दस्तो हे अभद्राणि विधिनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. சோ அப்படியாக இப்ப என்னோட ஸ்லோகத்துக்கு போனோம். யாருல இருந்து ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறாளா? படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத்மியாத்மதம் ஆனுகூல்யேன கிருஷ்ண அனுஷீலனம் பக்திர் உத்தமா. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி, பாமினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாவதி மாதாஜி படிக்கிறாளா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष क्लेशाग्निं सुपदा मोक्ष लघुदा कृत स दुर्लभा सान्द्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षिणी च सा. சுதுர்லபா, சதுர்லபா இல்ல, சுதுர்லபம், ரொம்ப துர்லபம், சுதுர்லபம், ரொம்ப அரிதானது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பாமினி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பாமினி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माता படிங்க. पंचरात्र एकांतिक हरे भक्ति उत्पादेव हरे कृष्ण उत्पादायैव कल्पते. திரும்பி ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ईहायस्य हरेताश्ये कर्मणा मनसा किरा निग्लाश्वभि अवस्थादु जीवन्मुक्तः स उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अतः कृष्णनामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वाधौ स्वयं एव स्फुरत्यतः। हरे कृष्ण माताजी। லீலாவதி மாதாஜி என்னது கூப்பிட வைக்கிறாள், பிஸியா இருக்கா எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வந்துடுற மாதாஜி, வெளியே கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க மாதாஜி, ஒரே நிமிஷம். சரி சரி. என்ன படிக்கணும் மாதாஜி? அனாசக்தஸ்ய விஷயான் अनासक्तस्य विषयान् यथाहम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते. அவங்க பாத்துங்க மாதாஜி, எல்லாம் we can wait. No, இது எவ்ரி டைம் படிக்கிறது தானே, அவங்கள பாத்துங்க, நோ ப்ராப்ளம். இல்ல நான் நினைச்சேன் வீடியோ மியூட்லயா, அப்போ இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் கூப்பிட்டு இருக்கேன். அவங்கள 18 days கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பாமினி மாதாஜி படி. हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. मंजी कथा है प्रत्या हरि संबंधी मस्तन है முமுக்ஷுபி मुशुबि முமுக்ஷு वैराग्य बल्कि कथ्यते. हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. हरे कृष्ण 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 हरे ஹரே ராம் ராம 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 ஹரே हरे கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண हरे राम ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்போ 14வது சாப்டரோட கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாம். என்னதான் படிச்சோம் சொல்லிட்டு எல்லாம் நினைவுதான் இருக்கு, ஒன்றும் இல்ல, இது புதுசுன்னு இல்லை, இருந்தாலும் கொஞ்சம் அதோட கண்டினியூஷன் எப்படி போறதுன்னு பார்க்கணும் இல்லையா? அதனால சோ தன்னிச்சையுடன் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சோம் 15th. இது வந்து திரும்பி தொடர்றது என்னது, உறவு முறை. எப்படி நம்ம வந்து பகவான் இடத்தில் உறவு வைக்கலாம் அப்படின்னு. எப்பவுமே கடவுளை பயபக்தியோடு இருக்கணும். அந்த மாதிரி ரொம்ப பயம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இது பயம் வேண்டாம், அதான் ஃபியர்லெஸ்னஸ் சொல்லுவாங்களே. ஏன்னா கடவுள் இருக்கார், அவர் எல்லாம் பார்த்துப்பார் அந்த மாதிரி. அதனால பகவான் சொல்றது என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அதை நம்ம வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் வந்து பயபக்தினா. அப்படின்னாலே பயம் இருக்கும், பகவான் என்ன பண்ணிட்டு வரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் 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 மியூட், எல்லாரையும் மியூட் பண்றேன். அப்புறம் நமக்கு என்ன கொடுமை, நமக்கு ஏதோ கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்ததுனால ஒரு இருமல் வந்தாலும் போறோம், பத்தியா இந்த கடவுளுக்கு ஒரு கண் இல்லை மூக்கு இல்லை, இப்படி உடம்பா படுத்துறது அப்படிம்பாங்க. கொஞ்சம் பணம் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் பகவானை போயிட்டு வையறது. அந்த மாதிரி இல்லாம அவர் எது பண்ணினாலும் அவருடைய பக்தர்களை அவர் வந்து என்னைக்குமே வந்து காப்பாற்றுவார். அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு எப்போதுமே உறுதியா இருக்கணும். அது எப்போ வரும்? இந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி சத் சங்கத்துல இருந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஆன்மீகத்துல இருந்துட்டே இருந்தாதான் அந்த பகவான் இடத்தில் உள்ள ஒரு உறவு முறை சொல்லுவோம் இல்லையா? பகவான் இடத்துல நம்ம என்ன மாதிரி உறவு வச்சுருக்கோம். வெரைட்டிஸ் உறவு சொல்றாங்க. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, முதல்ல தாய் தந்தைய பாசம். அது எப்படிப்பட்ட பாசம் இல்லையா? தாய் தந்தையர் பாசம், தந்தையோட தாயின் பாசம் உயர்ந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. நான் வேறொரு டிபேட்ல சொல்லுவாங்க, அது வந்து தாயின் பாசம் வெளியில தெரிய வரும், தந்தையுடைய பாசம் வந்து வெளியில தெரியாது அப்படின்னு. ஆனாலும் 2 பேரோட பாசம் உயர்ந்தது. அது போல கடவுளை வந்து நேசிக்கிறவங்க அந்த பிரஜவாசிகள். அந்த மாதிரி எப்படின்னா, தாய் தந்தை அப்படின்னு இல்ல, அந்த குழந்தை அப்ப நம்ம வீட்டு குழந்தை, அங்க அந்த பிரஜவாசி, அந்த இது யாதவ குலத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அந்த குழந்தை வந்து நம்ம வீட்டு குழந்தை அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரை வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. சோ தாய் தந்தையர் பாசத்தில் கிருஷ்ணன் மீது கொண்ட காதல், அது வந்து ரொம்ப என்னது, அதை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து எப்படி துவாரகையில் உள்ள கிருஷ்ணரின் உறவினர்கள் எல்லாருமே அந்த ஒரு என்ன வெளிப்பாடுதான் பண்ணாங்க.
அப்புறம் அப்புறம் எப்படி இருக்கணும், அது தன்னிச்சையான காதல். அதுல எல்லாம் ஏதோ ரூல்ஸ் இருக்கு, ரெகுலேஷன் இருக்கு. காலையில எழுந்துக்கணும், நீ இவ்வளவு எல்லாம் ஜபம் பண்ணியா, காலையில குளிச்சியா, பகவானுக்கு அதெல்லாம் செகண்டரி தான். நம்ம அந்த பக்கத்திலே போகாததுனாலதான் நமக்கு அதெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் முதல் படி. அவங்க ஆல்ரெடி அந்த படியெல்லாம் தாண்டி போயாச்சு. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் என்னைக்கோ போன ஜென்மத்திலேருந்து பகவானிடத்தில் ஆசை கொண்டு பகவானிடத்தில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இந்த இதுலதான் வருது. அந்த மாதிரி இருந்து பகவான் கிட்ட எனக்கு போய் தழுவிக்கணும். யாரு? ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி. அதுக்கு முன்னாடி யுகத்துல ஸ்ரீராமரை பார்த்து அவருடைய அழகை பார்த்து அவங்கள முனிவர்கள்லாம் ஆசைப்பட்டாங்களாம். எனக்கு ஃபீமேல், நான் ஒரு இது என்ன பெண்கள் மாதிரி ஒரு உருவம் எடுத்து பகவானை ஆலிங்கனம் செய்து அந்த மாதிரி ஒரு அழகு, பகவானிடத்தில் ஒரு அழகு அப்படின்னு அவங்க அப்போ அந்த மாதிரி சொன்னா. ஆனா அவர் ஏகபத்னி என்னது அவர் அந்த மாதிரி சொல்ல ஏகபத்னி. அவருக்கு அந்த அவதாரத்துல இந்த அவதாரத்துல ஐ எம் சப்போஸ் டு ஹேவ் ஒன்லி ஒன் வைஃப். இந்த மாதிரி எல்லாம் வேற எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் நான் என்னால வச்சுக்க முடியாது. அதுக்கு நான் திரும்பி பிறவி எடுப்பேன். அப்போ நீங்க பிரஜவாசிகளா வாங்க, நீங்களாம் அந்த இது என்னது கோபியர்களா வாங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி கோபியர்கள்லாம் வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோரி இருக்கு, பின்னாடி வரும். சோ என்னன்னாக்கா இப்ப அந்த இது இப்போ விஷ்ணிகளாலும் பிருந்தாவனவாசிகளாலும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட தன்னிச்சையா நமக்கு எப்பவுமே இப்போ நம்ம ஒரு லெவலுக்கு வந்துட்டோம்னாக்கா தன்னிச்சையா நம்ம காலையில இருந்துக்கணும். தன்னிச்சையா யாரும் நம்ம கிட்ட சொல்லவே வேண்டாம். நம்ம எனக்கே தலைவலிக்கிறது, ஏதோ ஒரு முடியல, அன்னைக்கு ஓகே முடியல, அவ்வளவுதான். 100 நாளைக்கு அப்புறம் எழுந்து விடுறோம். இட் இஸ் நாட் தட் யாரோ சொன்னாங்க அதனால பண்றோம், அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது இல்லையா? சோ நம்ம தன்னிச்சையான அவங்களுடைய இது காதல் எப்படி தன்னிச்சையானது, காதலானது அவர்களிடம் நித்தியமாக இருக்கிற ஒன்றாகும். யாரும் சொல்லி கொடுத்து வரல அப்படி. அப்புறம் அப்போ பக்தி தொண்டில் இந்த மாதிரி காதல் பற்றி நமக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி விவாதிக்கிறதுக்கு தேவையே இல்லை. ஏன்னா நமக்கெல்லாம் அது வரவே நாட் ஈவன் அது என்ன பக்கத்துல கூட நம்ம இன்னும் போகல. அப்ப நம்ம இன்னும் விதிமுறைகளை கடைபிடித்து அதுக்கப்புறம் அந்த சுபாவத்தை கொண்டு வந்துதான் நம்மளால பண்ண முடியும். சோ அந்த மாதிரி இருக்க விவாதிக்க தேவையில்லை. ஏனென்றால் இது மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் தானே வளர வேண்டிய ஒன்றாகும். சோ அந்த ஒரு நிலை எப்படி தாய் தந்தை அந்த மாதிரி பாச நிலை கொஞ்சம் உயர்ந்த நிலை. அப்புறம் என்ன பார்த்தோம், தன்னிச்சல் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டுக்கான தகுதி என்னது, ராகானுக தான். சுயேட்சையாக வர்றது. சோ ராகானுக பக்தர்கள் என்னப்படுவார். அது என்னது, இந்த ராகானுக பக்தர்கள் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை மிகவும் கடுமையாக பின்பற்றுவதில்லை. இப்ப நமக்குதான் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நம்மளாம் ஒண்ணுமே இல்லாம இப்ப ரொம்ப இதுல இருந்திருக்கோம், ரொம்ப ஒரு கீழ்மட்டமான இதுல இருந்திருக்கோம். அப்ப நமக்கு விதிமுறைகள்லாம் சொல்லி அப்படியாவது படித்தளத்துல மெதுவா கொண்டு போறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு கடுமையான விதிமுறையெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. வெறும் பகவானிடத்தில் அன்பு கொள்றாங்க. சோ அதுதான் ராகானுக. அப்படியே ஸ்பான்டேனியஸ் ராகானுகான்னு எழுதி வச்சுக்கலாம். ஸ்பான்டேனியஸ்னா தன்னிச்சையா வர அந்த மாதிரி ஒரு லவ். சோ தன்னிச்சையான சுபாவத்தால் அவர்கள் நித்திய பக்தர்கள். எப்பவுமே தேர் ஆல் த டிவோட்டிஸ். எனினும் ரிஜவாசிகளின் பிருந்தாவன காலடி சூடிகளை பின்பற்றுகின்ற ஆர்வமானது ஒருவன் உலக மாசிலிருந்து விடுபடவில்லை என்றால் அது சாத்தியமாகாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அப்ப நமக்கு சரி நான் இப்போ பிருந்தாவனவாசிகள்லாம் அப்படி இருந்தாங்களே, அப்ப நானும் அப்படி இருக்க போறேன். ஒண்ணும் இல்ல, நான் விதிமுறைகளும் ஃபாலோ பண்ணல, எனக்கு ராகானுக பக்தியும் கிடையாது. ஆனா விஜவாசிகள் மாத்திரம் அந்த மாதிரி இருந்தாங்களே, அப்ப நானும் கிருஷ்ணர் இடத்துல அந்த மாதிரி லவ் காட்ட போறேன். சில பேர் அந்த மாதிரி வந்துடும். அதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் அதெல்லாம் உலக மாசுல நம்ம இன்னும் விடுபடவில்லை இல்லைன்னு அர்த்தம். உலக மாசுல. மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி விரஜவாசினா விருந்தாவன வாசிகளை மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். பிரஜவாசிகள் பிரஜபூமி, அந்த பூமிக்கு பேரு பிரஜ இது என்னது பிரஜான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பிரஜவாசிகள் பிருந்தாவனவாசிகள். அதான் பிராக்கெட்ல போட்டிருக்காங்க. மாதாஜி விருஷ்ணிகள் கரெக்ட் விருஷ்ணின்னு சொல்லலாம். சோ என்னது அந்த அப்போ உலக மாசுல நம்ம இன்னும் விடுபட. ஏன்னா நம்ம ஒன்லி அட்ராக்ஷன் தான் பாக்குறோம். கிருஷ்ணர் எவ்வளவு ஈஸ் லவ்விங் இல்லையா, டான்ஸ் ஆடுறார், இவ அப்படி லவ் பண்றார். நம்ம உலகம் அந்த ஒரு என்னது ஒரு இங்க இருக்கிற லவ் எந்த மாதிரி ஒரு இது மாசடைந்த ஒரு இதுதான் பார்த்துருக்கோம். அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்த்து வி கெட் இம்ப்ரெஸ்ட் வித் காட். இப்ப என்ன அர்த்தம்னாக்கா, அந்த மாதிரி பிரஜவாசிகள் பிருந்தாவனவாசிகளை மாதிரி நம்ம காப்பி பண்ணணும், அந்த மாதிரி எண்ணம் மாத்திரம் இருந்ததுனாக்கா, வித்தவுட் ஃபாலோயிங் எனி ஆஃப் த ரெகுலேஷன்ஸ், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம், நம்ம இன்னும் மாசுக்கள்ல மாட்டின்னு இருக்கோம், இன்னும் நம்ம மாசுல இருந்து விடுபடவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு. சோ இதன் பொருள் உலக விடுபடவில்லை என்றால் சாத்தியமாகாது என்பதை நாம் எப்பொழுதும் நினைவு கொள்ள வேண்டும். பக்தி தொண்டி விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதில் அனர்த்த நிவிருத்தி.
இது அனர்த்தம்னா என்னது, நிறைய தப்பு தப்பான விஷயங்கள்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல நிவர்த்தினா யூ ஷுட் கெட் ரிட் ஆஃப் அந்த ஒரு நிலை இருக்கிறது. அது என்ன, அதோட என்ன அர்த்தம்? இதன் பொருள் உலக குற்றங்கள் அனைத்தும் மறைந்து விடுதல். என்னெல்லாம் குற்றங்கள் இருக்கோ அதை பொறாமை, கோல் செய்ய சொல்றது, கோவப்படுறது, அப்புறம் என்னெல்லாம் இருக்கு, வாட் எவர் ஆல் திஸ் நெகட்டிவ் கேரக்டர்ஸ், அதெல்லாமே விடுபடணும். எல்லாரையும் சமமா பார்க்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும் போதுதான் எல்லாம் முடிஞ்சு விடும். ஒண்ணுமே இல்லை எங்கிட்ட ஒரு தூசு கிடையாது, ஒரு பேட் குவாலிட்டி கிடையாது. அதுதான் இது அனர்த்த நிவர்த்தி. அந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சில சமயம் அதெல்லாம் ஃபுல்லா படிக்க வேண்டாம். உண்மையில் கோபியர்கள் அன்புமயமாக காதல் கொள்கைகளின் மீது தன்னிச்சையாக ஈடுபாடு உடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவனது நடத்தையில் உலகியல் மாசின் ஒரு புள்ளி கூட காணப்படாது. நிஜமாவே கோபியர்களை மாதிரி நம்மளும் இப்ப பண்றோம் அப்படின்னா, கோபியர்கள்லாம் அந்த மாதிரிதான் இருந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் வேற they don't know scriptures. அவங்களுக்கு எல்லாம் இதான் இங்க பண்றப்போரோட எல்லாம் பார்த்தோம்னா தெரியும். வாரின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த நேற்றுக்கு ஏகாதசியில போனாங்களே எல்லாம், அது ஒரு சர்டன் டேஸ் முன்னாடி 10 நாள் முன்னாடியே எல்லாம் அவங்க ஊர்ல இருந்து நடந்து போவாங்க. கால செருப்பு இல்லாம அந்த இதை எடுத்துட்டு, அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, பல்லக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பல்லக்கு தான் கரெக்ட். அதை தூக்கின்னு போவாங்க. பண்டர்பூர் போறோம் அப்படின்னு. அதனால பண்டர்பூர்ல நேற்றுக்கு பார்க்கணும், ஆஷாட ஏகாதசி அப்படின்னு ரொம்ப கூட்டம். சரி, அது யார் தான் அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் நீங்க படிக்கலாம். நீங்க உங்ககிட்ட புக்ஸ் எல்லாம் சின்ன சின்ன புக் எல்லாம் கிடைக்கும். அதுல யாருன்னா குழவர், பாட்டர்ஸ், இந்த மண்பானை எல்லாம் பண்றாங்களே அவங்கதான். ஒன்னும் படிப்பெல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது. பக்தி விட்டலா 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 விட்டலாம் தான். அவங்க வாயில எல்லாம் விட்டல் விட்டல் விட்டல்னு ஒரு டிவோட்டியோட இதுவும் இருக்கும், ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கும் அதுல. சோ அவங்களோட தான் ராகானுக பக்தி. அவங்களோட எல்லாம் சுயேட்சையா வர அந்த ஒரு பக்தி. வேற ஒன்னும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தெரியாது அவங்களுக்கு. சோ உண்மையில் அந்த மாதிரி கோபியர்களை அன்புமயமான காதல் கொள்கை மீது தன்னிச்சையாக அந்த மாதிரி ஒரு ஈடுபாடு இருந்தான் என்றால் அவனது நடத்தையில் உலக மாசின் ஒரு புள்ளி கூட இல்லை என்று அர்த்தம். அதுதான் என்னது, தட்ஸ் அன் இண்டிகேஷனுக்கு அவனுக்கு உலக இதுல மாஸ்கள் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுல ஒரு துளி கூட அவங்ககிட்ட இல்லைன்னு. ஆகவே ஆரம்பத்தில் ஒவ்வொருவரும், அதனால என்ன பண்ணணும், நம்ம நைக்கும் அந்த மாதிரி இதுக்கு போனோம்னாக்கா ஒரேடியா ஜம்ப் பண்ண முடியாது. அதான் அந்த பாகவதம் படிக்கும் போது 10th canto நன்னா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரேடியா ஜம்ப் பண்ண கூடாது. வெயிட். இப்போ நாங்க என்ன படிக்கணும், 6th தான் வந்திருக்கோம். பாதி கூட இன்னும் பாதி வந்திருக்கோம். 10th பாதி ஜஸ்ட் தாண்டிருக்கோம். இன்னும் நிறைய இருக்கு படிக்கிறது. We have to have the patience. எல்லாம் படிச்சு அப்புறம் 10th canto நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். பெரிய சாப்டர்ஸ் நிறைய, பெரிய இது என்ன ஸ்கந்தம் கேண்டோ பெருசா இருக்கும். அப்போ மெதுவா அனுபவித்து ஆனா we have to have patience. அது அந்த பக்குவம் நிலை எப்போ வரும்? இப்ப நம்மளே பாக்குறோம் இல்லையா, 18 days கோர்ஸ் நமக்கு இருந்த பக்குவமும் இப்ப இருக்கிற பக்குவம் எவ்வளவு இருக்கு. அதுதான் அந்த மாதிரிதான். ஒரேடியா நான் 18 days கோர்ஸ்லயே நான் பக்தி சாஸ்திரி பண்றேன்னா ஒன்னும் புரியாது. சோ அது இது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பக்குவப்படுறது. இந்த என்னது, கோல்டு நெருப்புல போட்டு அதை இது பண்றாங்களே, ஹீட் பண்றாங்களே, அந்த மாதிரி. சோ ஆகவே ஆரம்பத்தில் ஒவ்வொருவரும் என்ன பண்ணணும், சாஸ்திரங்கள் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கட்டளைக்கேற்ப பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடுமையாக பின்பற்ற வேண்டும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட். அதெல்லாம் பின்பற்றாம நான் ஜம்ப் பண்ணிட்டேன், எனக்கு ராகானுக பக்தி கொடுத்து நான் கோபியர்கள் மாதிரி எல்லாம் வேஷம் போட்டுண்டு பகவானை கவர் அட்ராக்ட் பண்ண பாக்குறேன், இதெல்லாம் சும்மா போலித்தான் தான். சோ அந்த மாதிரி எழுதிய பிறகே ஒரு பிருந்தாவன பக்தர்களின் காலடி சுவடுகளை பின்பற்றுவதில் விருப்பம் கொள்ள வேண்டுமா. அப்புறம் தான் நான் இந்த மாதிரி உள்ள விதிகளை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணப்புறம் பிருந்தாவன வாசிகள்லாம் எப்படி கடவுள்கிட்ட எவ்வளவு இதா இருந்தாங்க, எவ்வளவு பக்தி கொண்டிருந்தாங்க, அந்த காலடி சுவடை நம்ம பின்பற்றோம்னு சொல்லிட்டு ஆசையாவும் படலாம். ஆனா அங்க போயிட்டு இருக்க ஆரம்பிக்கலாம். அதை பத்தி சொல்லியிருக்கார். பிரஜதாமத்தில் உள்ள பக்தர்களின் காலடி சுவடுகளை பின்பற்ற நேரில் அங்கு சென்று வசிப்பது இயலாதாயின் ஒருவன் எங்கிருந்த போதிலும் இல்ல போக முடியல, அங்க அது போயெல்லாம் பண்ண முடியல அப்படின்னா, எங்க இருக்கோமோ வீட்டிலே இருந்து, எங்க வீட்டுனா ஒரே வீடுன்னு நினைக்க கூடாது, நம்ம எங்க இருக்கோமோ, எங்க பக்தி தொண்டு செய்யறோமோ அங்கேயே மனசார நம்ம பக்தி பண்ணலாம். பிரஜத்தில் உள்ள சூழ்நிலையை மனதுள் எண்ணி தியானித்தல் வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இது எப்படி நம்ம நம்ம அன்பு டுவர்ட்ஸ் லார்ட் எப்படி பக்தியை வளர்த்தின்னு போகணும்னு சொல்லிட்டுதான் சொல்லியிருக்காங்க. இது இன்னொன்னு வேற என்ன இருக்கு, சித்த பிரணாலி, அது ஒரு இது இருக்கு. சித்த பிரணாலினா என்னது, அதிகாரம் இல்லாத தமது சொந்த வழியில் பக்தி தொண்டு செய்யும் ஒரு கூட்டத்தினரால் பின்பற்றப்படுகிறது. இப்ப நம்ம ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் நானே என்ன நினைச்சேன் பண்ணேன். இப்ப நேத்தி கூட யாரும் என்ன சொன்னாலே, நேற்றுக்கு என்ன இருந்தது, ஏதோ ஒரு நேத்திக்கு இல்ல மிந்தானத்து ஏதோ ஒரு இது சனிக்கிழமை உபவாசம் அப்படின்னு. அப்ப நின்று ஐயோ அப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏகாதசி உபவாசம் என்ன பண்ண போறீங்க, ஏன்னா இதை பிரேக் பண்ணா அந்த ஏகாதசி விரதம் போயிடுமே அப்படின்னு. இல்ல அப்புறம் 1/2 நாள் தான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு என்ன சொன்னாங்க. அது ஒரு டிவோட்டி தான். சோ ரொம்ப முரண்பாடெல்லாம் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன் எப்போ ஸ்கிரிப்சர்ல ஏகாதசி கொடுத்துருக்காங்களோ போரும்
வேற என்ன சொல்றாங்களோ போறோம், அதை மாத்திரம் நம்ம சீரியஸா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தா போறோம், அதுல முரண்பாடு வராது. சோ நம்ம பண்ற இது பக்தி எப்படி இருக்கும் இல்ல, தானே தாந்தோணித்தனமா இது வந்து பகவத்கீதையிலையும் கொடுத்துருக்கு இல்லையா, நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம வந்து பண்றோம். என்னது ஏதோ ஒரு காரியம் நடக்கணும், அப்ப நான் வந்து அங்க பிரதர்சனம் பண்றேன், எங்க இது இருக்கு தெரியும். ஆனா நான் இதுக்கு முன்னாடி யாரோ பண்ணாங்களா, அவங்களுக்கு வந்து காரியம் நடந்து கொடுத்து, அப்ப நானும் பண்றேன். பகவான் அப்படியே எடுத்து உக்கு போட்டு இழுக்கிறதான் வேலை நமக்கு. அவனுக்கு கொடுத்தியே நீ, அவன் அங்க அவன் வந்து 100 தேங்காய் சாரி உள்ள துலாபாரம் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அதுதான் ஈஸியா இப்ப எல்லா இடத்துலயும் பண்றாங்க. துலாபாரம் பண்ணா ஏன்னா சர்க்கரைக்கு அவனோட எடைக்கு உள்ள சர்க்கரை போட்டான் கொடுத்தான், கரும்பு கொடுத்தான், என்னவோ கொடுத்து அவனுக்கு வந்து காரியம் சித்திச்சது. நானும் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ பகவான் சொல்லிச்சோ இல்லையே உன்னாலும் உனக்கு கொடுக்க வேண்டாம், அவனுக்கு கொடுக்கணும்னு இருந்தது ஆல்ரெடி, அவனுக்கு அதனால கொடுத்தேன், உனக்கு அது இல்லவே இல்லை, அது எழுது உனக்கு அது என்ன விதியே கிடையாது. ஆனா நம்ம வந்து ஹுக்கு போட்டு இழுக்கிறோம், பகவான் இல்ல நீ எனக்கு பண்ணிதான் ஆனும். சோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து தாந்தோணித்தனமா நமக்கு காரியம் ஆணும்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி அந்த மாதிரி பண்றது இல்லைன்னு சித்த பிரணாலி. அதிகாரம் இல்லாத தனது சொந்த வழியில் பக்தி தொண்டு செய்யும் ஒரு கூட்டத்தினரா, கூட்டம்னே சொல்லிட்டாங்க, ஒரு ஆளு கூட இது கூடி சொல்லல, ஒரு கூட்டமே இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் இல்ல, நிறைய கூட்டங்கள் இருக்கும். அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஏதோ சொல்லுவாங்க, பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களை பின்பற்றுறதுதான் சித்த பிரணாலின்னு அர்த்தம். இப்ப நாம் கிருஷ்ணர் மீதான தன்னிச்சையான காதலில் வளர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருப்பினும் கூட ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும். தன்னிச்சையா எனக்கு ஆசைதான் இருக்கு, சின்ன வயசுல இருந்தே கிருஷ்ணா பாட்டுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும், கிருஷ்ண வேஷம் எல்லாம் போட்டுப்பேன், ஸ்கூல்ல எல்லாம் நான் டான்ஸ் ஆடுவேன், ஃபேன்சி ட்ரெஸ்ல எல்லாம் போட்டு எல்லாம் சரிதான், இருந்தாலும் எல்லாம் இருக்கு. அப்ப நான் வந்து ஒரே கோதை ஆயிட முடியுமா, கோதை நாச்சியார் ஆயிட்டேன் அப்படின்லாம் முடியுமா, முடியாது. நம்மளாம் அப்படியெல்லாம் கோதை நாச்சியார் அப்படியே போயிட்டு உள்ள போயிட்டு ஐக்கியம் ஆயிட்டாங்க. நம்மளாம் ஒரு தலையை போயிட்டு முட்டிக்கதான் செய்வோம். நம்ம என்ன பண்ணோம், விதிமுறைகளை பிடிக்கத்தான் வரும். இருப்பினும் கூட ஒழுங்குமுறை விதிகளை ஏன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதா கடைபிடித்தார். சிம்பிள். நம்ம வேற கோதனாச்சாரெல்லாம் பார்த்தோமா இல்ல தெரியாது. ஸ்ரீல பிரபுபாதா இப்போது 50, 60, 70 வருஷம் முன்னாடி நம்ம பார்க்கலனாலும் போட்டோலயோ பார்த்துக்கோம். தட் மீன்ஸ் he was there, he was following. அப்போ நமக்கு வந்து அவருடைய எக்ஸாம்பிள் எடுத்தனாலே போகும். அவர் எல்லாரும் ப்ரீச் பண்ணாலும் அவரும் அதை வந்து கடைபிடித்துட்டு இருந்தார். அவர் என்ன சாப்பிடணும்னு ஒன்றுத்தாள் சொன்னாலும் அது அவரே கைப்பட பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தது, அதே தான் சாப்பிட்டு இருந்தார். சோ அவரை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நம்ம பண்ணலாம். சோ ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி 9 வகையான பக்தி செயல்கள். இப்ப பக்தி செயல்களை பார்த்தா ஆல்ரெடி ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்திருக்கு. பாகவதத்துல 9 விதமா நவவித பக்தி கொடுத்திருக்காங்க. அதுல ஏதோ ஒன்னாவது நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி படிச்சோம். சவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், தாசியம், கடைசியில ஆத்ம நிவேதனம். வந்தனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், கடைசியில ஆத்ம நிவேதனம். அது டோட்டல் சரண்டர். ஓகே, அது வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே பண்ண முடியுமா? 9 விதம் இல்ல, அதெல்லாம் கஷ்டம். அட்லீஸ்ட் 1வது பண்ணு, 2 பண்ணு, எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. சோ ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி 9 வகையான பக்தி செயல்கள் தனது இயல்பான மனோபாவத்திற்கு. சில பேருக்கு நல்ல ஜபம் பண்ண வரும், அப்படியே கண்ண முடியும் அப்படியே பண்ணுவாங்க. அப்ப சவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் நல்லா வரும். எனக்கு கண்ணை மூடினா ஜபத்தை தவிர பாக்கி எல்லாம் நினைவு வருது. கண்ணை சீக்கிரம் திறந்து அடுக்குள்ள ஏதோ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா, ஐயோ யாரோ பெல் அடிச்சாங்களா, ஒரு இடம் மொபைல எடுத்து பார்க்கணுமா, அதுக்குள்ள குழந்தை அழுது, சின்ன குழந்தை இருக்கு வீட்டுல, இல்ல ஒரு மாமியார் கூப்பிட்டாங்க, ஏதோ சம்திங் நம்மள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஜபத்துக்கு நம்ம லாய்க்கு இல்லை. சரி, வேற என்ன பண்ணலாம்? நல்ல பாட்டு வருமா, ஒரு நல்ல பாடெல்லாம் தெரியும், நல்ல பஜன் பாட்டு பாடுவேன், அது அப்படி வந்து பஜன் பண்ணலாம். இல்ல பகவானுக்கு ஆராதனை பண்ணலாம். அதான் அந்த நவவித பக்தியில ஏதாவது ஒன்றாவது நம்ம பண்ணி பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்த பார்க்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஒழுங்குமுறை விதிகளின் 9 வகையான பக்தி செயல்கள் தனது இயல்பான நமக்கு என்ன ஒரு இது நேச்சர் இருக்கோ, அக்கார்டிங் டு தட் யூ கேன் டூ. தனது இயல்பான மனோபாவத்திற்கு பொருந்துகின்ற குறிப்பிட்ட பக்தி தொண்டில் ஒருவன் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஒருவனுக்கு பகவானின் பற்றி கேட்பதிலோ நாமம் சொல்வதிலோ நாட்டம் இருக்கலாம். ஆனாலும் நமக்கு எது வந்து தோன்றதோ அதான். ஆகவே அவற்றுள் அல்லது பிற 6 வகை பக்தி தொண்டுகளுள் நினைத்தல், சேவை செய்தல், இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்னாவது எடுத்து பண்ணலாம், இல்லை எல்லாமே சேர்ந்து கூடி பண்ணலாம். ஒவ்வொருவரும் அவருக்கு உரிய குறிப்பிட்ட சுவையுடன் செயல்படும். எது பண்ணாலும் நமக்கு வந்து ஐம் ரியலி குட் இன் தட். இப்போ நல்லா கோலம் போட தெரியும், இல்லை நல்லா எனக்கு வந்து பகவானுக்கு வந்து நல்ல சில பேர்லாம் குக்கிங் நல்ல ஒரு இது இருக்கும், ஆர்ட் இருக்கும். நான் அத்தை பண்றேன், இன்னைக்கு இதை பண்றேன், எனக்கு இது பண்ணும், கொஞ்சம் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணா அந்த ஒரு டேஸ்ட் வரும், இன்னைக்கு பகவானுக்கு அப்படி நான் பண்றேன் அனுபவம். சில பேர் நல்ல கிராஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ அவங்க வந்து நல்ல பகவான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தொப்பி பண்ணேன், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணேன், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் கொடுக்கலாம். சரி, பணத்திலேயே கொடுக்கலாம், சும்மாலாம் விநியோகம் பண்ண வேண்டாம். நான் அந்த தொப்பி பண்ணிக்க, சின்ன குட்டி இது தொப்பி பண்ணிருக்கேன், வாட் எவர் சம்திங், மாலை பண்ணேன் பகவானுக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க, அது மாதிரி பண்றவங்களும் இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நம்மளோட வந்து நமக்கு இயல்புக்கு ஏத்தா போல நம்ம வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்யலாம். இப்ப கடைசியில என்னது, நாயகன் நாயகி காதல். இது வந்து ரொம்பவே இது ஹையஸ்ட் இது என்னது, பகவானுடைய பொட்டன்சியோட
சோ பிருந்தாவனத்தில் உள்ள கோபியர்கள் அல்லது துவாரகையில் உள்ள ராணிகள் காலடி சுவடிகளை பின்பற்றி செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு நாயகன் நாயகி காதலில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு எனப்படுகிறது. அவங்க ராணிகள் பகவானிடத்தில் வைத்த காதலும் இவர் அப்புறம் காலடி சுவடை பின்பற்றி கோபியர்கள், இந்த கோபியர்கள் ராணிகள் அவங்க வந்து எப்படி அன்பு செலுத்தினவங்களோ அது வந்து நாயகன் நாயகி காதல். இங்க நம்ம பௌதிக உலகம் நாயகன் நாயகி தான் நமக்கு நினைவு வரும். ஆனா அந்த மாதிரி எல்லாம் அங்க கிடையாது. உண்மையான காதல் அப்படி. எத்தகைய காதல் செய்யப்படும் தொண்டினை இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். ஒண்ணு வந்து நேரடியான என்னது தொண்டு. அது என்னது ஒரு நாயகன் மீது எவ்வளவு அன்பு கொண்டு என்னெல்லாம் செய்யறா அது. மறைமுகம் என்னது கோபியர்கள். பகவான் கோபியர்கள்ட்ட கோபியர்கள் எப்படி வந்து பகவான் இடத்தில் இது பண்ண, கோபியர்கள் எப்படி ராதாராணிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க பகவானை மீட் பண்ண வைக்கிறது. அதுல ஒரு ஆனந்தம் அவங்களுக்கு. அவங்க சொந்தத்துல என்னது ஒண்ணும் கிடையாது, இருந்தாலும் அந்த மாதிரி. சோ மறைமுக காதல் கடவுள் இடத்தில் அந்த மாதிரி. சோ அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்க, கேலி என்பது முழுமுதற் கடவுளுடன் நேரடியாக இணைவதாகும். அது ஒரு வேர்டு கொடுத்திருக்காங்க. எந்த அந்த வேர்டு எல்லாம் சொன்னீங்கன்னாக்கா தெரியாது, இப்ப எக்ஸாம்லாம் இல்ல, இருந்தாலும் we can mark it. சோ பகவான் கோபியர்களுடன் கொண்ட நாயக நாயகி காதலை அதான் கேலி என்ற முழுமுதற் கடவுள் நேரடியாக இணைவதாகும். அது ஒரு டைப்பு. இன்னொன்னு செகண்ட் டைப் வந்து பகவான் கோபியர்களுடன் கொண்ட நாயக நாயகி காதல். அது வந்து செகண்ட் டைப். அதான் மறைமுகமான காதல். அப்புறம் இத்தகைய காதலில் வளர்ச்சி பெறுதல் திருமூர்த்தங்களை. அப்ப இந்த மாதிரி காதல் வளர்ச்சி பெறணும்னா என்னது, ராதாகிருஷ்ண மூர்த்திகளை முதல்ல வணங்க ஆரம்பிக்கணும். அப்ப நம்ம வந்து என்னது, அந்த மாதிரி கோவில் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் அந்த மாதிரி வாங்கி வைக்க பழக்கம் இல்ல, தெரியாது ஹவு டு மெயின்டைன் இட். சும்மா வாங்கி வச்சேன், அது ஷோகேஸ்ல போட்டாலும் யூஸ் கிடையாது. அப்ப அதுக்கு என்ன அதுக்கு உயிரூட்டம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா தினமும் அதுக்கு ஆராதனை பண்ணணும். அப்ப அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுன்னு கோயிலுக்காவது போகலாம். பக்கத்துல ஒரு ராதாராணி கோயில், ராதா கிருஷ்ணர் கோயில் இருந்ததுன்னா அங்க போய் நம்ம வந்து சேவிக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி திருமூர்த்தங்களை கோவிலில் வைத்து வணங்கி ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடித்து வருபவர்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சாத்தியமாக்கும். இந்த மாதிரி காதலின் வளர்ச்சி பெற அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். கோயில்ல போய் இது பண்ணலாம். கோயில்ல எக்ஸாக்ட்லி எகைன் கோவில்னு சொல்லக்கூடாது, வீட்லயே கோயில் ஆக்கலாம். there are 2 ways. நமக்கு அது தெரியலைன்னா கோயில போய் பண்ணலாம். அப்புறம் இந்த மாதிரி உணர்வு வந்து ஒன்லி பெண்களிடம் மட்டுமே வெளிப்படுகிறது ஒன்றல்ல. இது வந்து ஆண்களுக்கு கூட நம்ம வந்து பகவானிடத்தில் கோபியரா இருக்கணும். இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த அதுதான் இதுல வரும். ராமச்சந்திரமூர்த்தி அடையறதுக்கு என்னது, அந்த ரிஷிமார்கள்லாம் வந்து இது பண்ணாங்க, என்னது they wanted to become. ஆமா, அதுதான் கொடுத்துருக்கு. மாமுனிவர்கள் பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் அழகினால் கவரப்பட்டு அவரை தழுவி கொள்வதற்கு பெண்களாக விரும்பினார். ஆனா முடியுமா, அந்த அவதாரத்துல இல்லையே, அது அலௌடு இல்லையே. அவர் ஏகபத்னி வரதர். அப்ப என்னது, கோபிகளாக அல்லது கிருஷ்ணரின் காதல் பெண்களாக தோன்றினார். அடுத்த ஜென்மத்துல அவங்க வந்து அந்த மாதிரி தோன்றினார்கள். இந்த மாதிரி யாருக்கு இதுல ஆன்மீகத்தை எப்படியெல்லாம் வளர்ச்சி பெறணும்னு நினைக்கிறவங்களோ அதெல்லாம் சிருஷ்டிக்கும். அது போல நடக்கும். அப்புறம் மார்க் பண்ணலையா, அதெல்லாம் சும்மா எக்ஸாம்பிள் தான் நினைக்கிறேன். மகாபுராணத்துல என்ன கொடுத்துருக்கு, அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்ட். இரு பிரிவுகளாக ஒன்று கணவன் மனைவி. ஓகே. அப்புறம் தாய் தந்தை பாசம் அல்லது நட்பு. தந்தையாக அல்லது நண்பனாக வளர்ச்சி பெற இரு வகைகள் உள்ளன. ஒருவர் பகவானின் தந்தையாக, டைரக்ட் தந்தை, பகவானை பெற்றெடுத்த அந்த மாதிரி தந்தை, இல்லை அது நேரடியான தந்தை, இல்லை வந்து மறைமுகமாக. இப்ப பகவானுடைய ஸ்டோரியில தான் அந்த மாதிரி எல்லாமே வருமே இல்லையா. மறைமுகமா இருக்கிற ஒரு நந்த மகாராஜா கூட ஒரு தந்தை தான், வளர்ப்பு தந்தை. நந்த மகாராஜா பின்பற்றி கிருஷ்ணனின் தந்தை என்னும் உன்னதத்தினை மனதில் கொள்வதாகும். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஸ்கந்த புராணத்தில் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, லாஸ்ட் என்ன, கிருஷ்ணரின் கருணையால். இது எல்லாமே நமக்கு வந்து எல்லாமே இப்ப நடக்குது. இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம், இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியல, ஏன், பகவான் கிருபை இருந்தா அட்டென்ட் பண்ணலாம். பகவான் கிருபை இல்லைன்னா முடியாது. எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம். பாமினி மாதாஜி கால் வீங்கி கிடக்கு, லீலாவதி மாதாஜிக்கு விருந்தாளி வந்திருக்கா, பத்மா மாதாஜி மாமியார் மாமனார் இருக்கா, குழந்தைகள் இருக்காங்க, இப்ப கரெக்டா சமையல் பண்ற நேரம். ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜிக்கும் சின்ன நன்றி சின்ன எல்லாம் இருக்கு. அப்படி பார்த்தா நான் தான் ஒருத்தி ஃப்ரீயா உட்காந்துருக்கேன். இல்ல என்ன சொல்ல வரேன்னா, யாருக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை, எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் தான். ஆனாலும் நீங்க வந்து ஏதோ மேனேஜ் பண்ணிட்டு வர தோன்றது மாத்திரம் எல்லாருக்கும் தோணும், அவங்களுக்கும் வரணும் தோணுமா இருக்கும். ஆனா அதுக்கு வந்து சாத்தியப்பட்டது உங்களுக்கு வந்து சாத்தியப்பட்டது ஏன், பகவானுடைய கருணை இருந்தாதான் முடியும். எது நடந்தாலும் நம்ம லைஃப்ல அதுதான் ஒண்ணு நினைச்சுக்கணும், கிருஷ்ணரின் கருணையால். அல்லது அது கெட்டது நடந்தாலும், நமக்கு ஏதோ கெடுதல் வந்துடுத்து, ஏதோ பண கஷ்டம், பெரிய பண லாஸ், எஸ் அது எனக்கு வேணும், ஏதோ ஒரு லெசன் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தான் பகவான் பண்ணிருக்காரு. இல்ல உடல் வியாதியே வந்துடுது, ஏதோ ஒண்ணு வந்தது,
எஸ், யூ ஷுட் வெல்கம் தட். ஏன்னா இது வந்து பகவான் நமக்கு ஏதோ வந்து ஒரு இதனால் எனக்கு வந்து ஒரு பாடம் படிக்கிறதுக்கு தான் அதை வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ணரின் கருணையால் அல்லது அவரது தூய பக்தரின் கருணையால் மட்டுமே கிருஷ்ணன் மீதான தன்னிச்சையான காதலானது வளர்ச்சி அடைகின்றது. அது இல்லைன்னா வளர்ச்சி ஆகாது. நம்ம வந்து திரும்பி அதே இடத்துலதான் இருப்போம். சோ நம்ம வந்து இப்போ அதுக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இவ்வளோ நான் வந்து வளர்ந்து ஆன்மீகத்துல வளர்ந்திருக்கேன் சோ கால்ட் அப்படி நமக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தால் இருந்து தேங்க்ஸ் டு சோ மெனி குருஸ், சோ மெனி. ஒரு இஸ்கான்க்கு முதல் தேங்க்ஸ், என்என்டி பிரபுஜிக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பகவான் நம்மளை செலக்ட் பண்ணி நம்ம இதெல்லாம் எனக்கு உள்ளூர் ஆசை இருந்தது, அதனால இதெல்லாம் எனக்கு நிறைவேற்றி கொடுத்ததுக்கு கிருஷ்ணனுக்கு தேங்க்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லி போலாம். இதுதான் வந்து புஷ்டி மார்க்கம். புஷ்டினா என்னது? நல்ல வளர்ச்சி, நல்ல வளர்ப்பு, வளமான மார்க்கம். புஷ்டி என்றால் வளமான மார்க்கம். இப்ப நம்ம வந்து வளமான மார்க்கத்தில் இந்த மாதிரி பிரயாணிச்சு இன்னும் முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கணும். இப்ப 17 சாப்டருக்கு வந்துட்டோம். 8 மணி அடுத்த அப்போ எஸ், யார் படிக்க போறீங்க? இது யாரோ எழுதிருக்கீங்க, நீங்க எழுதிருக்கீங்களா லீலாவதி மாதாஜி? பாவ பக்தி எங்கெல்லாம் மெய் மறந்த காதலில் இருக்கோ அதெல்லாம் ரிட்டன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க எழுதிருக்கீங்களா? மாதாஜி அது வந்து சங்கீதா மாதாஜி எழுதி சொன்னாங்க மாதாஜி. ஆனா அட்டன் பண்ணதே ஒரு 2 கிளாஸ் தான். அது அந்த டைம்ல நீங்க பாத்தீங்க. அந்த டைம்ல ஓகே, எனக்கு தெரியாது. நன்னாச்சு, வெரி குட். மேபி அது இதுல பாக்கணும், இங்கிலீஷ்ல வேணா மாத்திருப்பாங்களா. ஓகே, யார் படிக்கிறீங்க? பாமினி மாதாஜி ஆரம்பிக்கிறீங்களா? யாரு ஃப்ரீயா இருக்காலும் படிங்க. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படி. அத்தியாயம் 17. மெய் மறந்த காதல். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பக்தி தொண்டினை மேற்கொள்ளும் போது ஒருவன் உண்மையில் ஜட இயற்கை குணங்களை கடந்த உன்னத நிலைக்கு உயர்கிறான். அச்சமயம் அவனது உள்ளம் சூரியனை போல் மின்னும். சூரியன் பிற கோள்களுக்கு மேலே மிக உயரத்தில் இருக்கிறது. அதனை எந்த ஒரு மேகமும் மூடுவதற்கு சாத்தியமில்லை. அதுபோல் ஒரு பக்தன் சூரியனை போல் தூய்மையாகும் பொழுது அவனது உள்ளம் எங்கிலும் மெய்மறந்த காதல் பரவுகின்றது. அது சூரிய ஒளியை விட புகழ் மிக்கதாகும். அச்சமயமே கிருஷ்ணர் மீதான பற்று நிறைவடைகின்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக ஒரு பக்தன் அவனது பாவ பக்தி பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய ஆர்வம் உடையவனாகிறான். இந்நிலையிலேயே அப்பக்தன் நிறைவான பக்தி என்னும் உத்தம அதிகாரி நிலையில் இருக்கிறான். அப்படிப்பட்ட பக்தன் உலகியல் பாசத்தால் கிளர்ச்சி அடைவதில்லை. அவன் ராதாவிற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் தொண்டு செய்வதில் மட்டுமே ஆர்வம் உடையவனாகிறான். இதனை தெளிவுபடுத்துவதற்கு முந்தைய அத்தியாயங்களில் பக்தி தொண்டின் அடையாளங்கள், நாம் எவ்வாறு நமது இப்போதைய புலன்களுடன் பக்தி தொண்டு செய்து படிப்படியாக தன்னிச்சை காதலின் மெய்மறந்த நிலைக்கு உயரலாம் என்னும் உபதேசங்களுடன் விளக்கப்பட்டன. மேலும் இருவகை பக்தி தொண்டுகளான ஒழுங்குமுறை விதிகளின் கீழ் பக்தி தொண்டு, தன்னிச்சையான காதல் மூலம் பக்தி தொண்டு என்பவை பற்றியும் கூறப்பட்டது. ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு நிலைக்குள் இரு பிரிவுகள் செயல்மிக்கது, ஆற்றல் மிக்கது என்று உள்ளன. பக்தி தொண்டின் ஆற்றல் மிக்க பகுதியானது பாவம் எனப்படும். இது தொடர்பாக தந்திரங்களில் ஒரு குறிப்பு காணப்படுகின்றது. அதில் மெய்மறத்தல் என்பதே முழுமுதற் கடவுள் மீது கொண்ட காதலின் முதல் அடையாளமாகும் என்றும், அந்நிலையில் ஒருவனிடம் கண்ணீர் பெருகும், மெய் நடுங்கும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அடையாளங்கள் எப்போதுமின்றி சில சமயங்களில் மட்டுமே வெளிப்படுகின்றன. மன்னர் அம்பரீசர் துர்வாச முனிவரால் துன்பத்திற்குள்ளான போது அவர் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை சிந்திக்க தொடங்கினார். உடனே அவர் உடலில் சில மாற்றங்கள் காணப்பட்டன. அவரது விழிகளிலிருந்து கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. மெய்மறந்த நிலையின் அடையாளங்கள் இவையாகும். அவை உடல் நடுக்கத்தாலும் கண்ணீர் வழிவதாலும் புலனாகின்றன. இம்மெய்மறந்த அடையாளங்கள் வெளிப்படையாக தோன்றிய பின்னர் அவை மனதினுள் தங்கிவிடுகின்றன. இம்மெய்மறந்த நிலை சமாதி எனப்படும். போற்றத்தக்க இந்நிலையே கிருஷ்ணருடன் எதிர்காலத்தில் பரிமாறிக்கொள்ளும் காதல் லீலைகளுக்கு காரணமாகின்றது. சோ இப்ப என்னது, எப்படி எல்லாம் விதிமுறை எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க, யாரெல்லாம் வந்து அதிகாரம் உள்ளது எல்லாம் படிச்சோம் நம்ம. இப்ப என்னது, மெய்மறந்த காதல் வந்து பகவானிடத்தில் எப்படி வந்து ஒரு ஜஸ்ட் பிளைண்ட் லவ் டுவர்ட்ஸ் தி லார்ட், அப்படி அதை எப்படி பண்ண முடியும்? சோ ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பக்தி தொண்டினை இப்ப அதான் பார்த்தோம். இந்த 2 சாப்டர் அதான் பார்த்தோம். எப்படி ஒழுங்குபடுத்தி நம்ம வந்து அதுக்கு தகுதி ஆகிறதுக்கு, இது பக்தனாகிறதுக்கு எப்படி தகுதியை நம்ம வந்து உயர்த்திக்கணும், அதெல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பக்தி தொண்டினை மேற்கொள்ளும் போது ஒருவன் உண்மையில் ஜட இயற்கை குணங்களை கடந்த உன்னத நிலைக்கு உயர்கிறான். ஜட இயற்கையில் என்னெல்லாம் குணங்கள் இருக்கு? முக்குணங்கள், ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். இந்த 3ம் அந்த 3மே வேண்டாம்ங்கிறார்.
சத்துவகுணமும் வேண்டாம். ஏன்னா சத்துவகுணத்துல என்னது, நான் புண்ணியம் பண்ணேன், அதுல ஒரு சந்தோஷம். நீ சந்தோஷப்பட்டியா, அனுபவி. என்னது, நல்ல மேல போயிட்டு இது இது நல்ல காரியம் பண்ணதுக்கு மேல என்னது சொர்க்கத்துல போய் அனுபவித்து திரும்பி நம்ம வந்து பிறவி எடுப்போம். சோ அது நல்ல காரியமா இருக்கட்டும், கெட்ட காரியமா இருக்கட்டும், இது என்னது ரஜோகுணத்துல பண்ற காரியமா இருக்கட்டும், எந்த இதெல்லாம் இருந்தாலும் நம்ம வந்து மாட்டிக்கிறோம். திரும்பி திரும்பி வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வரும். ஆனா நம்ம வந்து அதையும் தாண்டி போனோம், சுத்த சத்த நிலைக்கு போனோம். சோ அது அந்த உன்னத நிலைக்கு உயர்கிறான். எப்போ ஜடசக்தி குணங்களை கடந்த உன்னத நிலைக்கு உயர்கிறான். அச்சமயம் அவனது உள்ளம் சூரியனை போல் மின்னும். சூரியன் பிற கோள்களுக்கு மேலே மிக உயரத்தில் இருக்கிறது. சூரியனோட இது என்னது, ஃப்ரம் வேர் இட் இஸ், அவரோட லைட் வருதுன்னா ஜஸ்ட் நம்ம இதுக்கு பக்கத்துல இல்லை, நமக்கு சூடு ஜாஸ்தி இருக்கு. அப்ப நமக்கு தோணும் ரொம்ப கிட்டக்க இருக்கு, தமிழ்நாட்டு பக்கத்துலதான் சூரியன் இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா அது வந்து எல்லா கிரகங்களுக்கும் இது கொடுக்கறது, என்னது லைட் கொடுக்கறது. அதையும் தாண்டிதான் நம்ம கோலகம் இருந்தாலும் அது வேற கதை இருக்கு. சோ அவனாலும் சூரியன் எங்க இருக்கு, எல்லா இந்த சூரிய கோளம் எங்க இருக்கு, எல்லா பிளானட்ஸையும் அதுக்கு மேலதான் இருக்கு. சூரியன் பிற கோள்களுக்கு மேலே மிக உயரத்தில் இருக்கிறது. அதனை எந்த ஒரு மேகமும் மூடுவதற்கு சாத்தியம் இல்லை. அதுபோல் ஒரு பக்தன், அப்ப அந்த மாதிரி பக்தன் வந்து நிஜமாவே நல்ல ஒரு இது, நம்ம யாருக்கும் ஒண்ணும் சொல்ல வேண்டாம். அவனோட வந்து பிராக்டிஸ்னாலே தெரிஞ்சு போயிடும். அவனோட என்னது அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும், காலையில் அவனுக்கு என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அதை வந்து நேரா பண்ணிட்டே இருக்கான். அது எங்க அகற்றின் அழகு முகத்தில் தெரியுங்கிறப்பதான் அவன் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த அந்த ஒரு இதை பக்தி மார்க்கம் பக்தி மார்க்கத்தை முன்னேறின்னு போறது எப்படின்னா, அவனோட செயல்கள்ல இருந்து, அவன் பேச்சுல இருந்து, அவனோட சாந்தமான சொரூபத்துல இருந்து எல்லாத்துல இருந்து வெளிப்படும். சோ நமக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிடும். சோ அந்த மாதிரி எப்படி சூரியன் வந்து மிளிர்கிறதோ ஒளிர்கிறதோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா அவனை எந்த ஒரு மேகமும் மூடுவதற்கு சோ யாராலையும் வந்து அவனை வந்து இது எந்த பக்தன் இல்லைங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரூஃபே பண்ண முடியாது. அவன் பாட்டுக்கு நல்ல ஒளி இது பண்ணிட்டு இருப்பான், ஷைனிங்கா இருக்கும். ஓகே, மூடுவதற்கு சாத்தியமில்லை. அதுபோல் ஒரு பக்தன் சூரியனை போல் தூய்மையாகும் பொழுது அவனது உள்ள மெங்கில மெய்மறந்த காதல் பரவிருக்கு. பகவானிடத்தில் உள்ள அன்பு குறைவே குறையாது. அவன் எப்பவுமே இஸ் ஆல்வேஸ் பகவானுக்கு தொண்டு புரிந்து அந்த ஒரு ஆனந்தத்துல அவன் இருக்கான். அது சூரிய ஒளியை விட புகழ் மிக்கதாகும். அச்சமயமே கிருஷ்ணர் மீதான பற்று நிறைவடைகிறது. அப்போதான் அந்த டைம்ல தான் நம்ம சொல்ல முடியும், கிருஷ்ணர் எங்கிட்ட ரொம்ப பரிபூர்ணமா இஸ் வெரி ஹாப்பி வித் மீ, எனக்கு என்னுடைய அன்பு வந்து பூர்ணமாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கலாம். அதன் தொடர்ச்சியாக ஒரு பக்தன் அவனது மெய்மறந்த காதலில், அதுக்கு என்ன சொல்ற பாவ பக்தி, அது மெய்மறந்த காதல் தான், ஆனா அதுக்கு என்ன வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க, பாவம். அந்த மாதிரி ஒரு பாவம். என்ன பாவம், பகவானிடத்தில் உள்ள பிளைண்ட் லவ் சொல்றோமே அந்த மாதிரி பாவபக்தி, பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய ஆர்வம் உடையவன் ஆகிறான். அப்போ நத்திங் ஸ்டாப்ஸ் ஹிம். காலையில இருந்து அவன் நம்ம எப்படி காலையில இருந்தா பிரஷ் எடுத்து கொடுக்கிறோமோ அவன் வந்து அவனோட அதே ருட்டீன் ஹி வில் ஜஸ்ட் ஃபாலோ. இந்நிலையிலேயே அப்பக்தன் நிறைவான பக்தி என்னும் உத்தம அதிகாரி நிலையில், இப்ப நம்ம எல்லாம் கனிஷ்டல தான் இருக்கோம். கனிஷ்ட அதிகாரின்னா ரொம்ப இது லோ நியோஃபைட் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் அதுலதான் இருக்கும். நம்ம அதுல இருந்து மிடில் லெவல்ல வந்து அப்புறம் உத்தம அதிகாரி அந்த நிலைக்கு அவன் வந்து வளர்ச்சி அடைகிறான். அப்படிப்பட்ட பக்தன் உலகியல் பாசத்தால் கிளர்ச்சி அடைவதில்லை. And then he doesn't get attracted towards, இங்கெல்லாம் அந்த கிளிட்டரிங் இருக்கு நிறைய. நம்ம பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் கிளிட்டரா இருக்கு. அது பார்த்தா நமக்கு வந்து we get attracted, பட் அவனுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் அட்ராக்ஷன் இல்லை. ஒரு கல்யாணம், ஒரு குழந்தை, ஒரு பணம், வீடு, மனைவி, மக்கள் தான் எல்லாம் இருக்கே. நமக்கு இங்க வந்து அட்ராக்ஷன் நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் இஸ் நாட் கெட்டிங். அது இருக்கட்டும், அது வேணா அவனுக்கு வேணா கல்யாணம் பண்ணிப்பா இருக்கும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அவனோட என்னது, பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும், பகவானை வந்து நான் திருப்திப்படுத்துறது, அதுதான் அவன் வந்து ரிச்சுவலா வச்சுருக்கான். சோ அப்படிப்பட்ட பக்தன் உலகியல் பாசத்தால் கிளர்ச்சி அடைவதில்லை. அவன் ராதாவிற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் தொண்டு செய்வதில் மட்டுமே ஆர்வம் உடையவனாக இருக்கிறான். இதனை தெளிவுபடுத்துவதற்கு முந்தைய அத்தியாயங்களில் பக்தி தொண்டின் அடையாளங்கள், நாம் எவ்வாறு நமது இப்போதைய புலன்களுடன் பக்தி தொண்டு செய்து படிப்படியாக தன்னிச்சையை காதலில் மெய்மறந்த நிலைக்கு உயரலாம் என்ற உபதேசங்களும் விளக்கப்படிப்போம். 2 சாப்டர் அதான் பார்த்தோம். நம்ம படிகளத்துல ரொம்ப லோவர் இதுலதான் இருக்கும். அதுல இருந்து எப்படி நம்ம முன்னுக்கு வரணும், எப்படி நம்ம வந்து we should improvise ourselves அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்தோம். தகுதியாகி அது வந்து எப்படி முன்னேற்றம் அடையணும், பக்தியில எப்படி முன்னேற்றம் அடையணும்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நிலைக்கு உயரலாம் என்ற உபதேசங்களுடன் விளக்கப்பட்டன. மேலும் இருவகை பக்தி தொண்டுகளான ஒழுங்குமுறை விதிகளின் கீழ் பக்தி தொண்டு, தன்னிச்சையான காதல் மூலம் பக்தி தொண்டு என்பவை பற்றியும் கூறப்பட்டது. அதான் இதெல்லாம் பார்த்தோம். ராகானுக பக்தி ஆட்டோமேட்டிக், அதான் தன்னிச்சையான காதல்னா ராகானுக பக்தி எப்படி வந்து எழறது, யாருக்கு இருந்தது, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு நிலைக்குள் 2 பிரிவுகள் செயல் மிக்கது, ஆற்றல் மிக்கது
இரு பிரிவுகள், செயல் மிக்கது, ஆற்றல் மிக்கது என்று உள்ளன. பக்தி தொண்டின் ஆற்றல் மிக்க செய்தி பகுதியானது பாவம். ஆற்றல்னா என்னது? கேலிபர் இல்லையா? ஆற்றல் பாவம். அந்த ஒரு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சும்மா எழுந்துட்டே டெய்லி நான் பண்றேன், இன்னைக்கு நான் பண்றேன். சில பேருக்கு வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் கடகடன்னு படிச்சுட்டு இருப்பா. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல 1000 பேர்கள் இருக்கு, அது தெரியாமே படிச்சுட்டு இருப்பா. சஹஸ்ர நாமம். ஆனா எனக்கு ருட்டீன் ஆயிடுது. சின்ன வயசுல இருந்தே கடவுன்னு சொல்லுவேன், 15 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிடும், எனக்கு 10 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிடும். அதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை. we have to actually understand நம்ம என்ன படிக்கிறோம், ஒரு வார்த்தைக்குள்ள அர்த்தம் நம்ம புரிஞ்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாவம், அதுக்குதான் ஒரு பாவம். should have the likingness to know what we are doing. நம்ம இப்ப பகவான் தொண்டு புரியறோம்னா அதோட என்ன அர்த்தம், அதுல வந்து ஒரு அன்பு பாசமோட நம்ம அதை வந்து நிறைவேற்றணும். சோ அதான் பாவம். பாவத்தோட ஆற்றல் மிக்க பகுதியானது பாவம். இந்த பாவத்தோட பண்றது. பகவானுக்கு எது பண்ணாலும் சும்மா ஒரு மெக்கானிசமா அப்படி மெக்கானிக்கலா பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இல்லாம பாவத்தோட பண்றது. இது தொடர்பாக தந்திரங்களில் ஒரு குறிப்பு காணப்படுகிறது. தந்திர சாஸ்திரம் அது ஒண்ணு இருக்கும். அதில் மெய்மறுத்தல் என்பது ஒரு முழுமுத கடவுள் மீது கொண்ட காதலி மீது அடையாளமாகும் என்றும், இந்நிலையில் ஒருவன் கண்ணீர் பெருகும் மெய் நடுங்கும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதுல வந்து கொடுத்து தந்திரங்கள்ல அந்த மாதிரி வந்து பகவானிடத்துக்கு முன்னாடி நின்று நம்ம அந்த மாதிரி பக்தி பெருகெடுத்து ஓடித்துனா கண்ணில் ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படி தண்ணி வரும், சிலிர்த்து போகும், இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி. இதுல தந்திரங்கள்ல கொடுத்துருக்காங்க. அந்நிலையில் ஒருவனிடம் கண்ணீர் பெருகும் மெய் நடுங்கும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அடையாளங்கள் எப்பொழுதும் இன்றி சில சமயங்கள் எப்பவுமே நம்ம போனாலும் வந்து ஃபால்ஸ் இது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ணு நிறையறது. ஏன் நிறையறது? ஏன்னா தொண்டையெல்லாம் அப்படியே யாரும் அடைக்கிற போல இருக்கும். ஒரு மாதிரி ஒரு அன்ஈசினஸ் இருக்கும். ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது? அது ஒரு ஃபீலிங் தான், அது ஒரு வந்து இமோஷன் தான். அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. இது வந்து எப்பவுமே வராது, எப்போது ஒன்ஸ் இன் அ வைல் வரும். சோ அது வந்து சில சமயங்கள் மட்டுமே வெளிப்படுகின்றன. மன்னர் அம்பரீஷர் துர்வாச முனிவரால் துன்பத்திற்கு ஆளான போது அவர் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை சிந்திக்க தொடங்கினார். அப்ப அதான் அது தெரியல எல்லாருக்கும். அந்த இது இந்த மாதிரி துவாதசி அன்னைக்குதான் அவரை வந்து சித்திரவதை, அவரை வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்காக வந்து இது வந்தார் துர்வாச முனிவர். அதுல அவர் தோத்து போய் கடைசியில சரணடைந்து விட்டார். அப்புறம் வந்து இவர் பகவானின் அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்னது, அம்பரீஷர் பகவான் வந்து பகவானுக்கு எப்பவும் தொண்டு புரிஞ்சுட்டு பகவான் திருவடிகளையே சிந்தித்து அந்த மாதிரிதான் அவரோட லைஃபே இருந்தது. சோ உடனே அவர் உடலில் சில மாற்றங்கள் காணப்பட்டன. அவர் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து அந்த ஸ்பான்டேனியஸா என்னது பாடி சேஞ்சஸ் எல்லாம் தெரிய வந்தது. என்னது இந்த மாதிரி நடுக்கம் இதெல்லாம். சோ அவரது விழிகளில் இருந்து கண்ணீர் பெருகெடுத்து ஓடியது மெய்மறந்த நிலையில் அடையாளங்கள் இவையாகும். மெய்மறந்த நிலையில் அடையாளங்கள் இவையாகும். அவை உடல் நடுக்கத்தாலும் கண்ணீர் வழிவதாலும் புலனாகின்றன. அதான் மெயினா அதான் அப்படியே ஒரு மாதிரி இதா இருக்கும். ஒரு என்னது சிற்றியா ஒரு மாதிரி நடுக்கம் வரும், கண்லேருந்து தண்ணி தாரியா தண்ணி கொடும். சோ இதெல்லாம் அவருக்கு அம்பரீஷ மகாராஜருக்கும் இருந்தது. சோ இதெல்லாம் அதுல இருந்து தெரியுது அவன் என்ன உன்னத பக்தர் அப்படின்னு. இம்மெய்மறந்த அடையாளங்கள் வெளிப்படையாக தோன்றிய பின்னர் அவை மனதினுள் தங்கி விடுகின்றன. இம்மெய்மறந்த நிலை சமாதி எனப்படும். சமாதி எல்லாம் ஆகல, அந்த மெய்மறந்த நிலைனா என்ன அர்த்தம்? தன்னறியாம அந்த இமோஷன்ஸ் வருது, அதுதான் சமாதி. இந்த சமாதி நிலையில என்னன்னா மூச்சு விடுறது கூட தெரியாம இருக்கும் இல்லையா? நம்ம இப்ப மூச்சு விடுறது நமக்கு தெரியாதுதான், கரெக்ட். பட் இப்படி பிடிச்சா தெரியும். திணறும் நமக்கு இல்லையா? மூச்சு விடணும் அப்படின்னு திணறும். அவளுக்கு அப்படி இல்லை. தே ஸ்டாப். அவ பிரீத் பண்றதையே ஸ்டாப் பண்ணி அப்படி பகவான் இடத்துல லயித்து போறாங்க. அதுதான் சமாதி. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு மெய் மறந்து பகவானை நினைத்து சிலிர்த்தல், உடல் சிலிர்த்தல், கண்ணீர் பெருகுதல், இது எல்லாமே சமாதி நிலைக்கு ஒப்பிடப்பட்டவங்க. போற்றத்தக்க சமாதி எனப்படும் போற்றத்தக்க இந்நிலையிலேயே கிருஷ்ணனுடன் எதிர்காலத்தில் பரிமாறிக்கொள்ளும் காதல் லீலைகளுக்கு காரணமாகிறது. ஓகே, ஃபைன். வேற யார் படிக்கிறீங்க? யாரு ஃப்ரீயோ படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. மெய்மறந்த இந்நிலைக்கு உயர்வு பெறுவதற்கு 2 வழிகளே சாத்தியமாக இருக்கின்றன. ஒரு வழி தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் நித்திய தொடர்பாகும். மற்றொரு வழி கிருஷ்ணரின் சிறப்பு கருணையினால் அல்லது கிருஷ்ணரின் தூய பக்தரின் கருணையினால் ஆனதாகும். மெய்மறந்த வாழ்க்கை நிலைக்கு உயர்வு பெறுவது பொதுவாக தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலமே எய்தப்படுகின்றது. கிருஷ்ணரின் சிறப்பு கருணையால் அல்லது அவரது பக்தரின் கருணையினால் அந்நிலைக்கு உயர்வதென்பது மிகவும் அரிதானதாகும். இதன் பொருள் என்னவென்றால் தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலம் ஒருவன் பக்தி தொண்டினை உறுதியுடன் செய்ய வேண்டும் என்பதாம். அப்போதுதான் ஒருவன் தன்னை அந்நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தி கொள்ள முடியும். அசாதாரணமாக சமயங்களில் உண்மையில் கிருஷ்ணரின் சிறப்பு கருணை நிச்சயம் உண்டு.
நாம் அக்கருணையினை எப்போதும் எதிர்பார்த்தே இருத்தல் வேண்டும் என்ற போதிலும் கூட நாம் சோம்பேறியாக கிருஷ்ணரின் கருணையினை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க கூடாது. நித்திய கடமைகள் கட்டாயம் செய்யப்பட வேண்டும். சில சமயம் பள்ளிக்கோ கல்லூரிக்கோ செல்லாத ஒருவன் சிறந்த அறிஞனாக அங்கீகரிக்கப்படலாம், அல்லது பெரிய பல்கலைக்கழகங்கள் அவனுக்கு சிறப்பு பட்டங்கள் அளிக்கலாம். அதற்காக எல்லோருமே பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு செல்லாமல் பல்கலைக்கழகங்களில் சிறப்பு பட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று பொருளாகாது. அதனால் ஒருவன் பயபக்தியுடன் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். அதே சமயம் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது பக்தரின் கருணையின் மீது நம்பிக்கை வைத்தல் வேண்டும். பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடிப்பதன் மூலம் மெய்மறந்த காதல் நிலைக்கு உயரலாம் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு நாரதரின் வாழ்க்கை சரித்திரத்தில் காணப்படுகின்றது. அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வியாசதேவருக்கு விளக்கப்படுகின்றது. அதில் நாரதர் தனது முற்பிறனை பற்றியும் தான் எவ்வாறு மெய்மறந்த காதல் நிலைக்கு உயர்வடைந்தார் என்பதையும் கூறுகிறார். அவர் எப்போதும் மகா பக்தர்களின் சேவையில் ஈடுபட்டு அவர்களின் அருள் உரைகளையும் திருப்பாடல்களையும் கேட்பதே வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். அவர் தூய பக்தர்களின் வாயில் நின்று கிருஷ்ணரின் லீலைகளையும் அவரை பற்றிய பாடல்களையும் கேட்கும் பாக்கியம் பெற்றிருந்த காரணத்தினால் அவற்றின் மீது அவர் தமது உள்ளத்தில் பெரும் ஈடுபாடு உடையவரானார். அவர் இவ்வாறான செய்திகளை கேட்பதில் பேரார்வம் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் அவர் தம்முள் கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்றவரானார். கிருஷ்ணர் மீதான தூய காதலுக்கு முந்தையது மெய்மறந்த காதலாகும். ஏனென்றால் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நாரதர் மகாமுனிவர்களின் அறிஞர்களை தொடர்ந்து கேட்டு வந்தபடியால் முழுமுதல் கடவுள் மீதான அன்பில் வளர்ச்சி பெற்றார் என்பதை உறுதி செய்கிறார். இது தொடர்பாக நாரதர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதற்காண்டம் 5ஆம் அத்தியாயம் 28வது ஸ்லோகத்தில் தொடர்ந்து கூறுகிறார். முதலில் நான் மழை மற்றும் இலையுதிர் காலங்களில் மகா முனிவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு எனது நாட்களை கழித்தேன். ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலும் மாலையிலும் அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை பாடுவதையும் ஓதுவதையும் நான் கேட்பேன். அதனால் எனது உள்ளம் படிப்படியாக தூய்மை அடைந்தது. முழு கவனத்துடன் நான் அவர்களின் உரைகளை கேட்க என்னிடமிருந்து ஜட இயற்கை குணங்களான தமோ ரஜோ குணங்களின் பாதிப்பு நீங்கியது. அதன் பின் நான் பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டில் உறுதியாக நிலை பெற்றவனாவேன். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மெய்மறந்த நிலை தான் பாவ பக்தி. இதுலதான் பாவ பக்தினா அந்த மாதிரி ஒரு பாவம், பகவானிடத்தில் ஒரு கண்மூடித்தனமான ஒரு பிரியம், காதல். அது சோ இத உயர்வு, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல அந்த இதுல உயர்வு பெறுவதற்கு என்னது 2 வழிகள் சாத்தியமாக இருக்கிறது. என்னது? ஒரு வழி தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் நித்திய தொடர்பு. எப்பவுமே சத் சங்கத்துல இருக்கணும். ஏன்னா அவங்களுடைய சங்கத்துல இருக்குமா, அவங்க அதை பண்ணாங்க இது பண்ணா நானும் பண்றேன், அவங்க ஏதாவது ஐடியா கொடுப்பாங்க, நம்ம அது போல பண்ணலாம். இல்ல அவங்க பண்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கே பண்ணணும் தோணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு இது இருக்கும். ஸோ சங்கம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு வழி என்னது? தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் நித்திய தொடர்பாகும். மற்றொரு வழி என்னது? கிருஷ்ணரின் சிறப்பு கருணையினால், எல்லாமே அவருடைய கருணையினால் தான் சங்கமே ஏற்படுறது. இருந்தாலும் அவருடைய சிறப்பு கருணையினால் அல்லது கிருஷ்ணனின் தூய பக்தரின் கருணையினால் ஆனதாகும். மற்றொரு வழி கிருஷ்ணனின் தொடர்பு கருணையினால் அல்லது கிருஷ்ணனின் தூய பக்தரின் கருணையினால் ஆனதாகும். மெய்மறந்த வாழ்க்கை நிலைக்கு உயர்வு பெறுவது பொதுவாக தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலமே ஏற்படுகிறது. சோ இந்த மெய்மறந்த வாழ்க்கை நினைச்சு அதான் நம்ம இப்ப படிப்படியா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரோம் இல்லையா, நம்மளோட பக்தி எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தூய பக்தி. எப்படி வருதுனாக்கா இந்த சங்கம், தூய பக்தர்களுடன் சங்கம் வைக்கும் போது மெய்மறந்த வாழ்க்கை நிலைக்கு உயர்வு தான் பெறும். நம்ம இன்னும் வரல, அது வரைக்கும் போகல. ஆனா நம்மளோட அந்த படிக்கட்டுல அந்த மாதிரி படியில யாரெல்லாம் இருக்காங்க, யார் கூட நம்ம பயணிக்கிறோம், இந்த மாதிரி பக்தர்களுடன் நம்ம அவங்க கூட இருக்கிறோம், வைக்கும் தொடர்புனாலேயே நம்ம இதை என்னது மெய்மறந்த நிலைக்கு போகிறோம். தடுமாறுறது, எங்கேயோ போறது என்னோட மைண்ட். மூலவே இதை படிக்கிறது. கிருஷ்ணரின் சிறப்பு கருணையால் அல்லது அவரது பக்தரின் கருணையால் அந்நிலைக்கு உயர்வதென்பது மிகவும் அரிதானதாகும். சோ நம்ம அப்படி நம்ம வளர்ச்சி பெறோம்னா இட் இஸ் நாட் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைச்சிடாது.
நமக்கு தான் கிடைக்கிறது. அப்ப நமக்கு என்ன ஸ்லோகம் என்ன வரணும்? பகுனாம் ஜென்மனாமத்தை அது இருக்கவே இருக்கு. எல்லாம் நிறைய ஜென்மமா எடுத்த அப்புறம் தான் இந்த ஒரு ஜென்மத்தை இவ்வளவாவது நம்ம இந்த ஏஜ்லயே இவ்வளவாவது பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு குடிப்பினை வந்திருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிருக்கோம் அப்கோர்ஸ், எஸ். பட் பகவானுடைய கருணை அண்ட் பகவானுடைய தாசன்கள், பகவானுடைய தாசர் யாரு? இந்த குருமார்கள், அவளுடைய கருணை இருந்தாதான் நம்மளால முடியும். அதுவும் இருக்கு. அப்புறம் என்னது, பகுனாம் ஜென்மனத்தை அது ஒண்ணு ஆச்சா. ஒன்னொன்னு மனுஷியானம் சஹஸ்ரேஷ். அது ரொம்ப நம்ம வந்து இப்ப எப்பவுமே நம்ம வந்து நினைச்சு பார்ப்போம். இவ்வளவு மக்கள் இருக்கா, அதுலயும் என்னால வந்து நான் 18 டேஸ்க்கு அப்புறம் இப்படி லைனா நான் மாத்திரம் போயிட்டு இருக்கேனே, ஏன் அவங்களால முடியல அப்படின்னு பாக்கணும். அது மாதிரி எல்லாம் பார்த்தா அப்ப நான் கிரேட். அதுக்கு இல்லை, இப்ப எனக்கு எவ்வளவு கருணை பண்றாரு பகவான், எனக்கு எவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு என்னது பக்கத்துல அந்த சௌகரியங்கள் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாரு. சோ நான் என்னை வந்து பகவான் எனக்கு வந்து என்னது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவர் எனக்கு கொடுக்குற, அவளுக்கெல்லாம் கொடுக்காம எனக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ ஐ ஷுட் டேக் இட் ஆஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் ஆன் மீ. எனக்கு வந்து அவர் பிளஸ் பண்ணியிருக்கார். அவருடைய கருணை காரணம் தான் வந்து என்னால முடியாது. அவருடைய கருணையோ இல்ல அவருடைய பக்தர்களோட கருணையினாலதான் எனக்கு அந்த மாதிரி நம்ம எண்ணத்துலதான் வந்து நம்ம இது என்னது படிப்படியா மேல உயரணும். சோ அவரது பக்தரின் கருணையினால் அந்நிலைக்கு உயர்வதென்பது மிகவும் அரிதானது. இது ரொம்ப ரேர். இதனால நம்ம வந்து அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னமும் போகணும், நம்ம நிறைய இருக்கு நம்ம போறதுக்கு. இருந்தாலும் நம்ம வந்து தடைகள் இருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சம் தடைகள் இருக்கு. இருந்தாலும் போறோம். ஒரு நாளும் வழிக்கு விழாம இனிமே முடியாதுப்பா அப்படி எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும், முடியாதுப்பா இனிமே நம்மளால இதெல்லாம் படிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு விடுறதுக்கு ஜஸ்ட் டேக்ஸ் 1 செகண்ட் தான். இந்த இப்ப பாகவதம் எல்லாம் படிக்கும்போது எனக்கு சில போய் தோணும், சும்மா படிக்கும் போதே அதான் வரும், இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல வந்தா என்ன எழுதுறது, வேண்டவே வேண்டாம், இதை படிப்பே வேண்டாம். சரி பாக்கலாம், எவ்வளவு நாளைக்கு இழுத்து படிக்க முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணி தான் இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கோம். நம்மளும் அந்த மாதிரி என்ன நினைக்கிறோம், போலாம். கிருஷ்ணர் இருக்கார், நம்மள வந்து என்னது ஏற்றி விடப்பா எப்பாங்கிற போல பகவான் நம்மளை ஏற்றி விட்டுட்டே இருப்பேன். ஏன்னா நமக்கு உள்ள ஒரு ஆர்வம் இருக்கு. சோ இது வந்து அரிதானதாக அது நமக்கு கிடைத்திருக்கு. இதன் பொருள் என்னவென்றால், தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலம் ஒருவன் பக்தி தொண்டினை உறுதியுடன் செய்ய வேண்டும் என்பதான். தொடர்பு மாத்திரம் இருக்குல்ல, அவங்க பண்றப்ப நம்மளும் வந்து தூய பக்தர்களும் கூட சங்கம் வைத்து அவங்கள மாதிரி நம்மளும் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வரணும். அப்போதுதான் ஒருவன் தன்னை அந்நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தி கொள்ள முடியும். சும்மா தொடர்பு மாத்திரம் வைத்தேன், கிளாஸ் மாத்திரம் அட்டென்ட் பண்ணேன், பஜன் கிளாஸ் போனேன், அந்த கிளாஸ் போனேன், நான் என்னோட நிலையிலேயே தான் இருக்கேன். அவங்க எந்துக்குறாங்க, அவங்க சொல்றாங்க மங்களார்த்திக்கலாம், அப்படியா நீங்க எந்துக்குறீங்களா, சரிங்க, ஓகே ஓகே, நான் என்னோட இதுலதான் இருக்கேன். நீங்க எவ்வளவு 16 ரவுண்ட் பண்றீங்களா, நான் எப்பவுமே 2 ரவுண்ட் தான் முடித்து, இப்போ 3 தான் 3 ரவுண்ட். அப்படி நம்ம முயற்சியும் வேணும், பகவானுடைய கருணையும் வேணும். நம்மளோட முயற்சி இல்லாம நம்ம பகவான் என்ன பண்ண வரப்பான் இல்லையா, ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவர்கிட்ட கொடுக்க முடியாது. அப்ப நம்ம வந்து நம்மளோட இதுவும் பண்ணி பக்தர்களோட சங்கமும் வேணும், நம்ம முயற்சியும் எடுத்து அப்பதான் உயர்வு பெற முடியும். அப்போதுதான் ஒருவன் தன்னை அந்நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தி கொள்ள முடியும். அசாதாரணமான சமயங்களில் உண்மையில் கிருஷ்ணரின் சிறப்பு கருணை நிச்சயம் உண்டு. அடிக்கடி அதை சொல்லிட்டே இருக்காங்க. பகவானுடைய கிருபை இல்லாம ஒரு அணுவும் அசையாது. நான் இல்லாமல் என்ன இந்த அசையும் அகிலம் ஏன்னோ ஒரு இப்படி உண்டு இல்லையா மாதாஜி, அது நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலம் எல்லாம் மாதாஜி. நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலம் எல்லாமே. அந்த பாட்டு எனக்கு தெரிஞ்செல்லாம் அந்த பிலிம் பாட்டு இதெல்லாம் வச்சுதான் சொல்றேன் நான். சோ இது தட் இஸ் ட்ரூ இல்லையா. அவரோட இது இல்லை, கருணை இல்லைன்னா நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அவன் நமக்கு எங்க இருக்கு, நமக்கு என்ன ஒரு சமத்து இருக்கு, ஒரு மறதி கொடுத்தா போச்சு, எல்லாமே மறந்து போயிடுறது. ஒரு நினைவு சக்தி கொடுத்தோம்னாக்க எஸ் அவர் கொடுத்தாதான் உண்டு. அவர் கொடுத்த நாலேஜ்ல தான் நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் என்னவோ பேச்சு வருது, ஏதோ கேட்கறதுக்குள்ள திறன் இருக்கு, நமக்கு ஏதோ படிக்கிறோம் நம்ம அந்த மாதிரி. சோ எல்லாமே அவருக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லி அவருக்கு அதனாலதான் தொண்டு புரியணும். சோ அவரோட சிறப்பு கருணை நிச்சயம் உண்டு. அப்புறம் வந்து நம்ம கருணையை எப்பொழுதும் எதிர்பார்த்தே இருத்தல் வேண்டாம். ஆனா நமக்கு எப்பவுமே நீ அந்த மாதிரி கொடுக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், அவருக்கு தொண்டு புரியாம நீ பண்ணுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சும்மா உட்கார முடியாது. அவருக்கு நம்ம தொண்டு புரிந்துட்டே இருக்கணும். அப்படி மனதார தொண்டு புரிய அவர் கண்டிப்பா, ஏன்னா அவரை ஏமாத்த மாட்டார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவருக்கு என்னன்னா, டிவோட்டிஸ் வந்து கைவிட மாட்டேன். ஒருக்க வந்து நீ கமிட்டட்னா கமிட்டட் தான், அப்புறம் ஒன்னா நான் விடுறதா இல்ல. நம்ம வேணா மறந்து போயிடும், ஆனா அவர் மறக்க மாட்டார். சோ அவர் வந்து நமக்கு எப்பவுமே உறுதுணையா இருந்து நமக்கு எப்பவுமே நல்வழி தான் காட்டுவார். அக்கருணையை எப்போதும் எதிர்பார்த்து நம்ம இருக்க வேண்டும் என்ற போதிலும் கூட நாம் சோம்பேறியாக கிருஷ்ணரின் கருணையினை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க கூடாது. அனுப்புறம் என்னது, அதான் இவ்வளவு நாள் பண்ணிட்டேனே, சரி இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு சண்டே தானே, இன்னைக்கெல்லாம் நான் வரல, ஜபத்துக்கு இருக்காங்க சீனியர் மோஸ்ட் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க, பேரு சொல்லல. சண்டே ஆனா நோ, நீ அது அப்புறம் சொல்லிட்டேன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் யாரை பத்தி சொல்றேன்னு. எல்லாமே ஸ்டாப். நான் சின்ன பசங்களுக்கே சொல்லுவேன், நம்ம 18 days கோர்ஸ் குழந்தைகளுக்கு சொல்லுவோம், நோ வெக்கேஷன் ஃபார் டிவோஷன், அவங்களே சொல்லிடுவாங்க.
அப்ப அவங்களே கேட்பாங்க 18 days மாதாஜி நாளையில இருந்து கிளாஸ் இருக்கு, அதுவும் அதுக்கு முன்னும் கேசவ். பாக்கி எல்லா பசங்களும் தெரியாது, அவங்க ரெகுலராகவும் வரவும் மாட்டாங்க. கேசவ் அப்படி இல்லை, பாவம். அவன் காலையில என்னன்னா அவனுக்கு வந்து அப்பதான் மொபைல், அவன் கையில மொபைலும் கிடையாது. மொபைல் அந்த காலையில நேரம் அவன் கையில இருக்கும். அப்ப வந்து உட்காரும் கிளாஸ்ல 5:45 6 மணி கிளாஸ் 5:45 வந்து உட்காந்துருப்போம், ஜெபம் பண்ணிருப்போம். 3 ரவுண்ட் ஆயிடுத்து மாதாஜி அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி வந்து என்ன சொல்றது, அப்படியும் பசங்க எல்லாம் இருக்காங்க. சோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து கருணை, பகவானுடைய கருணை இருந்தாதான் இதெல்லாம் வரும். கிருஷ்ணனின் கருணையை எதிர்பார்த்து நம்ம சும்மாவெல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது, சோம்பேறியாவே நம்ம வந்து இருக்கக்கூடாது. நம்ம நித்தியம் நம்ம அதையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். நான் இன்னைக்கு 10 வருஷம் முன்னாடி என்ன பண்ணணும், இப்போ அதே தான் பண்றேனோ, we have to improvise ourselves. நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணி பண்ணி பகவானுக்கு அதை பண்ணி இதை பண்ணி ஒரு ஆசனம் அமைத்தேன். ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி எல்லாம் ஆசனம் எல்லாம் இருக்குல்ல, இப்ப கொஞ்சம் இடம் பண்ணிட்டேன் பகவானுக்கு, கிருஷ்ணருக்கு உட்கார்ற போல ஏதோ சம்திங் we have to keep on. அதை வந்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண பண்ண நமக்கு பக்தியும் நல்லா வரும். அந்த மாதிரி பண்ணு. கிருஷ்ணனின் கருணையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க கூடாது. நித்திய கடமைகள் கட்டாயம் செய்யப்பட வேண்டும். சில சமயம் பள்ளிக்கோ கல்லூரிக்கோ செல்லாமல் ஒருவன், அது மாதிரி நம்ம நிறைய நியூஸ் எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, அவன் வந்து கல்வி இது ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் இல்லாமயே பெரிய ஒரு இதாயிட்டான்னா அப்படின்னா அப்ப யாருமே போக வேண்டாம், அந்த மாதிரி அர்த்தமா கிடையாது. சோ அவன் கல்லூரிக்கோ செல்லாத ஒருவன் சிறந்த அறிஞனாக அங்கீகரிக்கப்படலாம், அல்லது பெரிய பல்கலைக்கழகம் அவனுக்கு சிறப்பு பட்டங்கள் அளிக்கலாம், யாரோ ஒருவனுக்கு அளிக்கலாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பாக்கி எல்லாருமே போக வேண்டாம், காலேஜ் ஸ்கூல்லாம் இழுத்து மூடணும்னு அர்த்தம்? அதெல்லாம் கிடையாது. அல்லது பெரிய பல்கலைக்கழகம் அவனுக்கு சிறப்பு பட்டங்கள் அளிக்கலாம். அதற்காக எல்லோருமே பள்ளி கல்லூரிகள் செல்லாமல் பல்கலைக்கழகங்களில் சிறப்பு பட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று பொருளாகாது. அப்ப என்ன, காலேஜுக்கும் போல ஸ்கூலுக்கு போல, ஆனா எனக்கு எல்லாம் சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு பாமினி வந்தாச்சு, மீட் பண்றேன். ஓகே. சோ அதனால் ஒருவன் பயபக்தியுடன் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறையை பத்தி, அதுக்கு பயம் பக்தி, பயம்னா ஒண்ணு பகவான் எடுத்த பயம், அதுக்கு இல்ல, ப்ராப்பர் விதிமுறைகளை பண்ணிதான் ஆனும், வேற வழி இல்ல. ஐ ஹேவ் டு டூ இட். ஏன்னா தட் இஸ் ஹவ் ஐ எம் ட்ரெயின்டு. நான் பண்ணிதான் ஆனும். அந்த மாதிரி பயபக்தியுடன் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். அதே சமயம் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது பக்தரின் கருணையின் மீது நம்பிக்கை வைத்தல் வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னது, அதான் ஃபெய்த். ஃபெய்த், அது நம்ம சாப்டரே இருக்கே இல்லையா, பகவத்கீதால அந்த சாப்டரே இருக்கு, ஃபெய்த். மெயினா என்ன வந்து, நம்ம ஏதோ ஒப்புக்க படிக்கிறோம் சும்மா டைம் பாஸ், அது மாதிரி எல்லாம் அதை பார்த்தா நிறைய இருக்கு. யோகா சென்டர், நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டர் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அதுல பகவத்கீதா கோர்ஸ் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தா போறோம், சர்டிபிகேட் எல்லாம் நல்ல ஒரு கோல்டு எட்ஜ் அது மாதிரிலாம் பண்ணி தருவாங்க. அவங்களே பிரிண்ட் பண்ணி நம்ம கையிலேயே இதுலயே கொடுத்துடுவாங்க. இல்ல ஒரு இது அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷன் அரேஞ்ச் பண்ணி பூக்கொத்து இதெல்லாம் கொடுத்து பொக்கே எல்லாம் கொடுத்து சர்டிபிகேட் கொடுத்து எல்லாம் கை தட்டி போட்டோ எல்லாம் வந்து பேப்பர்ல வேணா வரும், அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. நான் பணமும் வாங்கினாக்க அவ்வளவு ஸ்பெண்டும் பண்ணலாமே. சோ அந்த மாதிரி கோர்ஸ் கிடையாது. இது வந்து ஒன்லி பக்தி தான் வளருது. அப்ப இந்த ஸ்குவிஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்கன்னா அது நம்மளே சபாஷ் கொடுக்கறதுக்கு தான். நீ 10க்கு 10 வாங்கிட்டியா, வெரி குட். அதுல போட்டிருக்கே 3 வாட்டி நீங்க அட்டன் பண்ணலான்னு, நீங்க கம்மியா மார்க் பண்ணிக்கிறேன் திரும்பி அட்டன் பண்ணுங்கன்னு போட்டிருக்கேன். எந்த எக்ஸாம்ல அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க? நம்ம ஸ்கூல் காலேஜ் எக்ஸாம்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்களா இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்கறது கிடையாது. கரெக்டா டைம் ஆயிடுச்சுன்னா ஆச்சு, நீ என்ன எவ்வளவு இருக்கே அவ்வளவுதான், அதுல எவ்வளவு மார்க் வருதோ அவ்வளவுதான். இங்க அப்படி கிடையாது. நீ மார்க் இன்னும் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறியா, இன்னும் நல்லா படிக்கணும், படியேன் திரும்பி அட்டென்ட் பண்ண. சோ இங்க ஆன்மீகத்துல இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். அப்ப எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் தான் இல்லையா? இங்க உள்ள லவ்வும் டிஃப்ரெண்ட் தான், நம்ம பௌதிக விஷயத்துல உள்ள லவ்வும் இங்க உள்ள லவ்வும் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் தான். சோ பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடிப்பதன் மூலம் மெய்மறந்த காதல் நிலைக்கு உயரலாம் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு நாரதரோட லைஃப்ல நம்ம வந்திருக்கு. 18 days கோர்ஸ்ல நம்ம பார்க்கணும். அவருக்கு வந்து சாபம் கிடைத்தது. வந்து என்னது, அவ அப்பா யாரு, பிரம்மதேவருக்கு என்ன வேலை கொடுத்திருக்கார் கிருஷ்ணர்? ப்ரொடக்ஷன் இன்சார்ஜ். ப்ரொடக்ஷன் பண்ணா என்ன பண்ணும், நிறைய பேர் குழந்தை பெற்றுக்கணும். அப்ப அவருக்கு பிறந்த குழந்தைகளே எல்லாத்தையும் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க, நீங்களும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு குழந்தை எல்லாம் பெற்றுங்க சொன்னோன்னே நாரதர் நோ சொல்லிட்டேன். அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் நாட்டம் போயிடுத்துனா அப்புறம் எங்க பகவானை நினைக்கிறதுக்குள்ள அந்த டைம் கம்மியாயிடுமே. அதனால எனக்கு வந்து அப்புறமா இது மாறி போயிடும், என்னோட இதே மாறி போயிடும். நான் ஒரு லைன்ல இருக்கேன் பகவானை தொண்டு புரியறதுக்குன்னு, அதெல்லாம் மாறி போயிடணும். அப்படி கோவம் நிறுத்து. இப்படி சாபம் சொல்லிட்டு என்னது, அவர் வந்து இது உபகர்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கந்தர்வ லோகத்துல ஒரு மிருதங்கம் ஆர்டிஸ்ட் ஆயிட்டார் அடுத்த ஜென்மத்துல. அவருடைய பிள்ளைக்கு சாபம் போட்டு அந்த நாரதரே அந்த மாதிரி ஆகிட்டார். அப்புறம் அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, உபகர்ணனா இருந்து அப்படி எல்லாம் இது பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நடனம் நாட்டியக்காரி வந்து ஏதோ அவளோட அழகுல மயங்கி அதை பார்த்துன்னு ஆஹா அப்படி நல்லா ஆடுறல்ல அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன், அவரோட தாளம் தப்ப விட்டுட்டார்.
இதை பார்த்தோன்னே அந்த தேவர்கள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ற நீ, என்ன இப்படி அட்டென்ஷன் எங்க போறது உன்னோட, நீ வந்து சரியா இல்ல, ஒரு இன்டென்ஷன்லாம் சரியில்லை, இந்த அப்படி சாபம் திரும்பி. எனது ஒரு பணிப்பெண்ணின் வேலைக்காரி பெண்ணின் இது என்னது மகனா பிறப்பாய் அப்படின்னு திரும்பி 3வது ஜென்மம் அந்த மாதிரி பிறந்து. ஆனா அவருக்கு என்ன நல்ல அதிர்ஷ்டம் இருந்ததுனாக்கா அங்க முனிவர்களுக்கெல்லாம் சேவை புரிந்த காலம் இருந்தது. ஏன்னா இந்த இது ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் அந்த மாதிரி இது ஒரு சாதுர்மாசிய விரதம் பண்ணுவாங்க, அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மந்த் வரும். அப்ப நமக்கு ஆக்சுவலி 28 தான் இல்லையா, நட்சத்திரம் பார்த்தோன்னா 28 தான். அப்ப இந்த இங்கிலீஷ் கேலண்டர் மாதிரி 30, 31, 28, 29 அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நமக்கு எப்படின்னா 28 டெய்லி ஒரு நட்சத்திரம். ஓகே, அந்த நட்சத்திரம் வந்து முடியும் போது 28, திரும்பி 29 என்னது, திரும்பி ஒரு அதே ஃபர்ஸ்ட் என்ன சித்திரம் வந்து ஏது சித்திரையில என்ன ஏதோ ஒரு நட்சத்திரம் அது வரும். அப்படியே மாத்தி மாத்தி இந்த 28. அப்போ ஒரு நடுவுல ஒரு பீரியட் வரும், இது அதிக் மாஸ் அப்படின்னு வரும். அதிக்னா ஜாஸ்தி, ஒரு மாசம் எக்ஸ்ட்ரா வரும். 365 டேஸ்ல நம்மளோட 28ஓட கணக்குனால அப்படி வரும். அந்த மாதிரி சமயத்துல சாத்துர்மாசி 4 மாசம் இந்த முனிவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, நார்மலி முனிவர்கள் என்ன பண்ணுவா, they don't want to stay in one place. ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கோம், இப்ப நம்ம வீடே அப்படி இருக்கோம்னாக்க இது என்னுடைய டேபிள், இது என்னுடையது, என்னுடையது, என்னுடைய வீடு, என்னுடைய சொல்லிட்டு நிறைய நம்ம சேகரித்து வச்சுருக்கோம். அதுதான் வேண்டாமே. முனிவர்களா இருக்கிறவங்க யாரு வந்து சன்னியாசியா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு என்னுடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணுமே கிடையாது. அவங்க ஒரு ஒரு என்னது துணி போட்டுங்கிறது, அதுதான் சாப்பாடுல இருந்து அவங்க வந்து யாசகம் பண்ணி தான் அவங்க வந்து சாப்பிடணும். அப்ப ஆனா சாதுர்மாசிய விரதத்துல இந்த 4 மாசத்தை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு முகாம் போட்டு உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. ஏன்னா வந்து அதுவும் என்னதுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி உட்கார்றாங்கன்னா, வழியில எல்லாம் வந்து நிறைய பூச்சிகள்லாம் வந்து வெளியில வந்துடும். இந்த தண்ணினால இந்த மழை காலத்துல நிறைய பூச்சிகள் இதெல்லாம் வெளியில வந்து நிறைய இது அது நம்ம கால் பட்டு அதெல்லாம் இறந்து போயிடுமே. சரி, இப்ப நம்ம அந்த டைம்ல நடக்க வேண்டாம், அதுகள் அதோட வாழ்க்கை நடக்கட்டும், அவளோட வாழ்நாள் வந்து இருக்கட்டும், நம்ம காரணம் இது பண்ணக்கூடாது, என்னது we should not commit sin அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவங்க வீட்டு பக்கத்துல முகாம் போட்டு இருக்கும்போது இவருக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைச்சது அவங்களுக்கு எல்லாம் சேவை புரியுறது. யாரே அந்த குட்டி நாரதர் அப்படி எல்லாம் பண்ணார். அதுதான் இந்த ஸ்டோரி. எல்லாரும் தெரியும் இந்த ஸ்டோரி, இருந்தாலும் நான் சும்மா சொன்னேன். சோ பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடிப்பதன் மூலம் மெய்மறந்த காதல் நிலை உயராம் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டினது நாரதரின் வாழ்க்கை சரிதத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வியாசதேவருக்கு விளக்கப்படுகிறது. அதில் நாரதர் தனது முற்பிறப்பினை பற்றியும் தான் எவ்வாறு மெய்மறந்த காதல் நிலைக்கு உயர்வடைந்தார் என்பதையும் கூறுகிறார். அவர் எப்பொழுதும் மகாபக்தர்களின் சேவையில் ஈடுபட்டு, அதேதான் இந்த மாதிரி 3வது பிறவியில மகாபக்தர்களுக்கு சேவை புரிகிறார். என்னதே அவங்களுக்கு பழம் வாங்கி கொடுக்கறது என்ன, எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்றது என்ன, அவங்களுக்கு யாகம் பண்றதுக்கெல்லாம் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்றது, அவங்க எல்லாம் முடிஞ்சு அவங்க வந்து சாப்பாடு எல்லாம் போட்டு அவங்களுக்கு இப்ப இது பட்சணம் என்னது நைவேத்தியம் பண்ண அந்த இதெல்லாம் என்னது பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் அனுப்புறம் அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சப்புறம் இவங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க, நாரதர்லாம் சாப்பிடுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி அவங்க சாப்பிட்ட உண்ட மிச்சம் அப்படின்வாங்க. சோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து லைஃப் கழிச்சுட்டு இருக்கார். சோ அவர் எப்போதும் மகாபக்தர்களின் சேவையில் ஈடுபட்டு அவர்களின் அருள் உரைகளையும் திருப்பாடல்களையும் கேட்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். சின்ன வயசுல இருந்து அதுதான் அவர் வந்து கேட்டுன்னு பழகின்றார். அவர் தூய பக்தர்களின் வாய் நின்று கிருஷ்ணரின் லீலைகளையும் அவரை பற்றிய பாடல்களையும் கேட்கும் பாக்கியம் பெற்றிருந்த காரணத்தினால் அவற்றின் மீது அவர் தமது உள்ளத்தில் பெரும் ஈடுபாடு உடையவர் ஆனார். அதுல ஈடுபாடு ஜாஸ்தியா இருக்கு. சின்ன வயசுல இருந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அடுத்த ஜென்மத்துல நல்ல ஒரு வீணியம் மீட்டிண்டு நாரதரா ஆயிட்டார். அவற்றின் மீது அவர் தனது உள்ளத்தில் பெரும் ஈடுபாடு உடையவரானார். அவர் இவ்வாறான செய்திகளை கேட்பதில் பேரார்வம் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் அவர் தம்முள் கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலை படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்றவர் ஆனார். ஆல்ரெடி இருந்திருக்கு, சின்ன வயசுல இருந்து அதான் அந்த சங்கத்துல இருந்து என்ன ஆயிடுது, முனிவர்களுக்கு சேவை புரிந்து அவங்களோட சங்கத்துல இருந்து அது இன்னும் வளர்ச்சி பெற்று நல்ல பெரிய முனிவர் ஆகிட்டார். மெய்மறந்த இல்ல என்னது அவர் தமிழ் கிருஷ்ணன் மீதான மெய்மறந்த காதலி படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்றவரானார். கிருஷ்ணன் மீதான தூய காதலுக்கு முந்தையது இம்மெய்மறந்த காதலாகும். இப்ப இது வந்து நாரதர் ஸ்டோரி ஆயிடுச்சு. இப்ப என்னது கிருஷ்ணன் மீதான தூய காதலுக்கு முந்தையது. அப்ப இது தூய காதல் இஸ் தேர் ஆல்வேஸ் எபிட்டோம், அதுதான் ஹையஸ்ட். அதுக்கு முந்தைய நிலை என்னது இம்மெய்மறந்த காதலாகும். அது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி. ஏனென்றால் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நாரத மகாமுனிவர்களின் அருளுரைகளை தொடர்ந்து கேட்டு வந்தபடியால் முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பில் வளர்ச்சி பெற்றார் என்பதை உறுதி செய்கிறார். அப்ப என்னது இவர் மெய்மறந்த காதல்ல இருக்கார். இதுல இருந்து அவர் வந்து இன்னும் ஒரு நல்ல முதிர்ச்சி பெற்றார்னா என்ன அர்த்தம், திரும்பி அந்த ஒரு ஹையர் ஸ்டேஜ் இது தூய காதல், கிருஷ்ணன் மீதான தூய காதல்.
அந்த அளவுக்கு அவர் போயிட்டார். தொடர்ந்து கேட்டு வந்தபடியால் முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பில் வளர்ச்சி பெற்றார் என்பதை அந்த வேர்ட்ஸ்லயே நமக்கு தெரிய வருது. இது தொடர்பாக நாரதர் ஸ்ரீமத் பாகவத முதற்காண்டம் 5வது அத்தியாயத்தில் 28வது ஸ்லோகத்தில் தொடர்ந்து கூறுகிறார். முதலில் நான் மழை மற்றும் இலையுதிர் காலங்களில் மகாமுனிவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு, அதான் அந்த மழைக்காலத்துல சாத்துர்மாசிய டைம்ல சாத்துர்மாச டைம் எனது நாட்களை கழித்தேன். ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலும் மாலையிலும் அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை பாடுவதையும் ஓதுவதையும் நான் கேட்பேன். அதனால் எனது உள்ளம் படிப்படியாக தூய்மை அடைந்தது. கேட்டு கேட்டு ஃபர்ஸ்ட் எனது சிரவணம், அதையே கேட்கிறேன் காலையில இருந்து, அதையே கேட்டு கேட்டு நல்லா உள்ள எல்லாம் நல்லா சுத்தம் கிளீனப் ஆயிடுது, தூய்மை அடைந்து விட்டது. அப்புறம் முழு கவனத்துடன் நான் அவர்களின் உரைகளை கேட்க கேட்க என்னிடமிருந்து ஜட இயற்கை குணங்களான தமோ குணம், ரஜோ குணம், அந்த மாதிரி எல்லா குணங்களின் பாதிப்பு நீங்கியது. எல்லா குணங்களும் போய்விட்டது. ஏன்னா தமோ குணம், இன்னைக்கு சண்டே தானே, வேண்டாம் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கட்டும், எனக்கு இப்ப மங்களாரதி போனா என்ன, நான் சண்டே ஐ வாண்ட் டு ஸ்லீப், அந்த மாதிரி எல்லாம் அவருக்கெல்லாம் சண்டேயும் இல்லை ஒண்ணும் இல்லை. பக்தியில எல்லாம் என்னது, he was always, அப்ப இந்த ரஜோ குணம் இல்லை, தமோ குணம் இல்லை, ஒரு குணமும் இல்லாம இன்னும் நல்ல நெறிகடுத்துன்னு போனார். அதன் பின் நான் பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டில் உறுதியாக நிலை பெற்றவன் ஆனேன். அந்த மாதிரிதான் என்னால அந்த நிலைக்கு வர முடிஞ்சது. எஸ், இப்ப யாரு ஃப்ரீயா இருக்கீங்க? இப்ப அப்படி கேட்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. இப்போது எல்லா ஒழுங்குமுறை விதிகளையும் கூட்டினார். தூய பக்தர்களின் தொடர்பினார். தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் ஒருவன் எவ்வாறு பாவபக்தி நிலைக்கு வளர்ச்சி பெற முடியும் என்பதற்கு இவை அனுபவ உதாரணங்கள் ஆகும். அதனால் ஒருவன் காலையிலும் மாலையிலும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதுவதில் ஈடுபட்டிருக்கும் தூய பக்தர்களுடன் நித்திய தொடர்பு கொள்வது அவசியமாகும். இதன் மூலம் ஒருவன் அவனது உள்ளத்தை தூய்மை செய்யும் கிருஷ்ணர் மீதான தூய பாவபக்தியில் வளர்ச்சி பெறவும் வாய்ப்பு பெறுகிறான். இக்கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 25ஆம் அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் பகவான் கபிலர் கூறுகிறார், ஈன்ற அன்னையே, ஒருவன் உண்மையிலேயே தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது எனது பக்தி தொண்டின் மேதகு சக்தியானது உணரப்படும் என்று. அதாவது ஒரு தூய பக்தன் பேசும் ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாவதி மாதாஜி நெட்டு போயிடுதா? ஓகே, படிச்சிருக்கேன். அதாவது ஒரு தூய பக்தன் பேசும் பொழுது அவனது வார்த்தைகள் கேட்பவர்களின் உள்ளங்களை ஊடுருவி செல்கின்றன. கேட்பது மற்றும் ஓதுவதின் ரகசியம் என்ன? வயிற்றுப்பிழைப்பு. ஓதுவதின் ரகசியம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்பதான் கேட்டது மாதாஜி, நடுவுல போயிடுது, உங்களோட இதே கேட்கவே இல்லை. அவனது வார்த்தைகள் கேட்பவர்களின் உள்ளங்களை ஊடுருவி செல்கின்றன. கேட்பது மற்றும் ஓதுவதின் ரகசியம் என்ன? வயிற்று பிழைப்பு பேச்சாலியால் உன்னத ஆனந்தத்தினை கேட்பவர்களின் உள்ளங்களில் பதிக்க முடியாது. எனினும் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபாடுடைய ஒரு தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவானவன் பேசும் பொழுது கேட்பவர்களிடையே ஆன்மீக வாழ்வினை கொண்டு செலுத்தும் ஆற்றல் பெற்றவனாக இருக்கிறான். ஆகையால் ஒருவன் இதுபோன்ற தூய மாசற்ற பக்தர்களின் தொடர்பினை நாடி பெற்றான் என்றால் அத்தொடர்பு மற்றும் தொண்டினால் ஒரு புதிய பக்தன் முழுமுதற் கடவுள் மீதான பற்றில், காதலில், பக்தியில் நிச்சயம் வளர்ச்சி பெறுவான். பத்ம புராணத்தில் ஒரு புதிய பக்தையின் கதை ஒன்று உள்ளது. அதில் அவள் தன்னை ஆனந்த தளத்திற்கு உயர்த்தி கொள்வதற்காக பகவானின் கருணை வேண்டி இரவு முழுவதும் நடனமாடி கொண்டே இருந்தாள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. எனினும் சில சமயம் ஒருவன் பக்தி தொண்டுக்கான முறைகள் எதையும் பின்பற்றாமல் திடீரென்று கிருஷ்ணர் மீதான பக்தியில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். ஒருவன் பக்தி மனப்பான்மையில் திடீரென வளர்ச்சி பெறுவதற்கு காரணம் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது பக்தரின் விசேஷ கருணையே. கிருஷ்ணரின் காரணமற்ற கருணையினால் விளைந்த இந்த மெய்மறந்த ஆனந்த உணர்வுகளின் வளர்ச்சியானது 3 வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அவை கேட்பதனால், பார்ப்பதனால் மற்றும் நல்வாழ்த்துக்களினால் வளர்ச்சி பெறுவது என்பவையாகும். நாரதிய புராணத்தில் பேசுவதனால் வளரும் மெய்மறந்த காதலை பற்றியதோர் குறிப்பு காணப்படுகின்றது. அதில் பகவான் கிருஷ்ணர் நாரதரிடம் கூறுகிறார், ஓ பிராமண சிரேஷ்டரே, முற்றிலும் உன்னத ஆனந்தமும் சர்வ மங்களமும் உடைய எனது மாசற்ற பக்தியில் நீர் வளர்ச்சி பெற நான் உம்மை ஆசிர்வதிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரே ஒரு பேஜ் தான் இருக்கு, வாமினி மாதாஜி படிப்பா. எஸ்,
இங்கேருந்து படிக்கணும். இங்கேருந்து தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் என்ன வருது? அப்போ பாவ பக்தி உயர்கிறது இல்லையா? எவ்வாறு பாவ பக்தி நிலைக்கு வளர்ச்சி பெற முடியும்? பக்தர்களோட சங்கம் டெஃபினட்டா அதர் வே ரவுண்ட் ஆல்சோ. தீய சங்கம் இருந்தா அப்படியே நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடையலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து மல்லிகை இல்லையே, அதுக்கு சொல்றேன். நம்மளா ஆர்டினரி பக்தர்களா இருக்கிறதுனால தூய பக்தர்களோட சங்கம் இருந்தா நம்ம வந்து பாவ பக்தி நிலைக்கு நம்ம வந்து உயரலாம், வளர்ச்சி பெற முடியும் என்பதற்கு இவை அனுபவ உதாரணங்களாகும். இது எல்லாமே அனுபவ உதாரணம்னா என்ன? இது ஆல் த ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் சொல்லுவாங்களே, எல்லாம் நடந்து முடிந்த அந்த கதைகள் தான் இதெல்லாம். சோ இதெல்லாம் அனுபவ உதாரணங்களாகும். அதனால் ஒருவன் காலையிலும் மாலையிலும் என்ன பண்ணோம்? ஹரே கிருஷ்ணா காத்தால மாத்திரம் பண்ணேன், மங்களாரத்துக்கு முன்னாடி பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் பண்ணல. வீட்டு வேலை என்னைக்குதான் இல்ல, நேத்துக்கு சமைச்சோம், முந்தா நேத்து சாப்பிட்டோம், அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நடக்க டெய்லி தான் அதே தான் பண்றோம். அது டெய்லி பகவானுக்கு பக்தியும் வந்து சாயந்தரம் விளக்கேத்தின அப்புறம் ஒரு ரவுண்ட் பண்ணலாம், 2 ரவுண்ட் பண்ணலாம். அப்ப இல்லையே கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னு 7 மணிக்கு விளக்கேத்தாதீங்க, 6 மணிக்கு விளக்கேத்துங்க. ஆனா ஆபீஸ் போயிருப்பேனே அப்படின்னா ஓகே, எப்போ முடியறதோ இல்ல, இது பஸ்ல வரும்போதோ ட்ரெயின்ல வரும்போதோ எப்பவோ நம்ம வந்து காலையிலும் மாலையிலும் எப்பெல்லாம் நேரம் படிக்கிறதோ அப்பெல்லாம் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபத்தை நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே, அப்படி இன்க்ரீஸ்னா என்னது, நீங்க அவங்க வந்து நம்பர்னு கொடுக்குறாங்க, நம்பர் இஸ் ஒன்லி டு ஃபில் அப். ஆனா நமக்கு மனசுல என்ன இருக்கணும்? அதையே ஓதின்னு இருக்கணும், உள்ளூர் அது போயிட்டே இருக்கும். அப்பதான் லிங்கரிங்கா இருக்கும். லிங்கரிங்னா என்னது? உள்ளூர் அது என்னது, நியூரோ சயின்டிஸ்ட்லாம் அதானே சொல்றாங்க. ரொம்ப கோமால இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஒரு இது போட்டா போறோம், அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே நினைவு சக்தி இருக்காது. ஆனா அந்த ஒரு அந்த ஒரு சவுண்ட் மாத்திரம் அவங்களுக்கு கேட்டுட்டே இருக்கும். அவங்களோட உள்ள இதெல்லாம் வந்து they can see that vibration. அந்த மெஷின் எல்லாம் அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா, அதுல பார்த்தா கொஞ்சம் இப்படி சிலிர்ப்பு தெரியுமா உள்ளூர. இதெல்லாம் ப்ரூவ்டு. அவங்க கோமாவுக்கு ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கே அதிர்வு தெரியறது அப்படின்னா இப்ப நமக்கு ஏன் தெரியாது? கண்டிப்பா நமக்கும் அது வந்து இஃபெக்ட் வரும். இல்ல நான் வந்து துளசி முன்னாடி உட்கார்ல, விளக்குக்கு முன்னாடி உட்கார்ல, நான் வந்து வீட்டுல இல்ல, கை கால்லாம் அலம்பல, குளிக்கல, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே சொல்லப்படலை. நம்ம வந்து எப்பவுமே காலையில மாலையிலும் எப்போ காலை மாலையும் தான் இருக்கக்கூடாது, மத்தியானம் பண்ணலாம், ராத்திரி படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி பண்ணலாம். ஒரு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவதில் ஈடுபட்டிருக்கும் தூய பக்தர்களுடன் நித்திய தொடர்பு கொள்வது அவசியமாகும். இப்ப நம்ம வந்து மெயினா என்னது? தொடர்பு. யாரிடம் நம்ம தொடர்பு இருக்கும். அதனாலதான் இந்த பாதையை விடக்கூடாது. ஏன் சொல்றீங்க? நாட் இஸ்கான் டசன்ட் கெட் பெனிஃபிட் எனிதிங். நம்ம பக்தியில முன்னாடி முன்னுக்கு போனா அவளுக்கு என்ன ஒன்றும் கிடையாது. அவங்க இந்த இயக்கத்தை என்னத்துக்கு ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா எல்லாரும் பக்தியில வாங்க. ஆனா இப்போ இந்த காலகட்டத்துல வந்தே ஆனோம், அந்த மாதிரி ஆயிடுது இல்லையா? ஏன்னா எல்லாம் அந்த வேரியஸ் ரீசன் வீணும் இல்லையா? இப்போ நம்ம சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு, ரொம்ப மோசமா போயிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாருமே நம்ம பக்தி நம்ம என்னதான் இருக்கோம், ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஒண்ணும் பண்ணாம இருந்திருக்கோம். இப்போவாவது நான் வந்து சிலிர்த்து எழுந்து இந்த பக்தி பண்ணிதான் ஆனோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணோம். அப்ப இல்லாட்டா இட் இஸ் நாட் எனிதிங் ரிலேட்டட் டு இஸ்கான் அப்படின்னு. நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ், நம்ம பகவானுடைய பக்தியில இருக்கோம். அதுக்கு ஒரு பாதை அமைத்து கொடுத்திருக்காங்க, நம்ம அதை பண்ணணும். சோ கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவதில், அதனால் ஒருவன் காலையில் மாலையும் ஒரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவதில் ஈடுபட்டிருக்கும் தூய பக்தர்களுடன் நித்திய தொடர்பு கொள்வது அவசியமாகும். இதன் மூலம் ஒருவன் அவனது உள்ளத்தை தூய்மை செய்யும், அது சித்த சுத்தியாகும். இதை சொல்லி சொல்லி என்னாகும்? உள்ள எல்லாம் கிளென்ஸ் ஆயிடும். கிருஷ்ணன் மீதான தூய பாவக பக்தியில் வளர்ச்சி பெறவும் வாய்ப்பு பெறுகிறான். அதுவே படிப்படியா வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போறோம். இக்கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3ஆம் காண்டம் 25வது அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதுல என்ன கொடுத்திருக்கார்? பகவான் கபிலர் கூறுகிறார், இன்று அன்னி, அவர் வந்து கபில மகாராஜா, கபில தேவர், அவர் வந்து அன்னைக்கே வந்து அறிவுரை கூறுகிறார். ஒருவன் உண்மையிலேயே தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது எனது பக்தி தொண்டின் மேதகு சக்தியானது உணரப்படும் என்று. அதாவது ஒரு தூய பக்தன் பேசும்பொழுது அவனது வார்த்தைகள் கேட்பவர்களின் உள்ளங்களை ஊடுருவி செல்கின்றன. இப்ப நம்ம அதுலயும் தெரிஞ்சுக்கலாம், சில பேர்லாம் நல்ல, ஆனா சில பேர் உங்களே ஒரேட்டர்ஷிப் தான், நல்ல பேச்சு திறன் இருக்கும், அதான் மார்க்கெட்டிங் பீப்புளா இருக்கும், அது வேற விஷயம். அவங்க வந்து என்ன சொன்னாலும் வாங்கணும்னு தோணும் இல்லையா? சில பேர் மார்க்கெட்டிங் பீப்புள் எல்லாம் இது விற்கிறதுக்கு வருவாங்க, இல்ல கடையிலேயே ஒருத்தன் வியாபாரம் பண்றான்னா அவங்க சில பேர் பேச்சிலேயே உருகி போயிடுவான், அப்படியே ஆஹா வாங்கிடலாமா அப்படி தோணும், அது வேற விஷயம். ஆனா பக்தியில எப்படின்னாக்க நல்ல பக்தர்களா இருக்கணும்னு அவனோட ஒரு பேச்சு அந்த இதுலயே நமக்கு தெரியும், நல்லா அப்படியே கேட்கலாம், அவர் சொல்றது அப்படியே நம்ம வந்து நம்பிக்கையோட வந்து ஏத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி அவனது வார்த்தைகள் கேட்பவர்களின் உள்ளங்களை ஊடுருவி செல்கின்றன. கேட்பது மற்றும் ஓதுவதின் ரகசியம் என்ன? வயிற்று பிழைப்பு பேச்சாளியால் உன்னத ஆனந்தத்தினை கேட்பவர்களின் உள்ளங்களில் பதிக்க முடியாது. இது இருக்காங்க, என்னது இந்த சப்தாங்கம் அப்படின்லாம் வராங்க. சப்தாங்கம்னா என்னது? 7 நாள்ல பாகவதம் சொல்றேன் அப்படின்னு. அந்த பாகவதத்துல சொல்லியிருக்கிறதுலாம் அவங்க வந்து பின்பற்றார்கள்
பின்பற்றுகிறார்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை. பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு, அதெல்லாம் அவங்க பின்பற்றாம என்ன பண்றாங்க, 7 நாள் நான் சொன்னேன் எனக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் கொடுங்க, இது முடிஞ்சதா எனக்கு அப்புறம் அந்த ஃபிளைட் பிடிச்சு நான் அந்த இடத்துக்கு போகணும், அங்க ஒரு சப்தாங்கம் இருக்கு, அங்கேயும் வந்து இந்த மாதிரி ரேட் பேசியிருக்கேன். சோ அவங்க வந்து தொழிலா வச்சுட்டு இருக்காங்க. அது தொழிலா இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த உள்ளூர் அது வராது, அந்த பாவம் வராது சில பேர். அந்த ஆனா தொழிலா வச்சுனாலும் சில பேர் இருக்காங்க அந்த பாவத்தோட. பட் பிரபுபாத் டோட்டலி இஸ் அகேன்ஸ்ட் ஆல் திஸ் மணி மேக்கிங் பிசினஸ் அப்படின்பாரு. சோ இதெல்லாம் அவங்கள ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். வயிற்று பிழைப்பு அதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, இதெல்லாம் ஒரு பணம் உண்டாக்கிய ஒன்று, பணம் என்னது உண்டாக்குறதுக்கு ஒரு வழி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, பண்றாங்க அந்த மாதிரி. வயிற்று பிழைப்பு பேச்சாளியால் உன்னத ஆனந்தத்தினை கேட்பவர்களின் உள்ளங்களில் பதிக்க முடியாது. எனினும் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபாடுடைய ஒரு தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவானவன் பேசும்பொழுது கேட்பவர்களுடைய ஆன்மீக வாழ்வினை கொண்டு செலுத்தும் ஆற்றல் பெற்றவனாக இருக்கிறான். அது எப்போ வரும், தான் பண்ணினாதான் அதை வந்து சொல்லும் போது அந்த ஒரு ஒரு கன்விக்ஷனோட சொல்லுவோம், பண்ணுங்க இது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. அது ஏதோ சம் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் வில் கம். ஏதோ பாசிட்டிவா சொல்லும்போது என்னது, ஓ அப்படி இல்லையா இன்னும் சொல்றாங்களே கேட்கலாமா, சரி நம்ம ஒன்னும் பண்ணி பார்க்கலாமா அப்படின்னு நமக்கே தோணும். பிகாஸ் த வே ஹி சேஸ், ஓ அப்ப அவங்க வந்து பண்ணிருக்காங்க அதனாலதான் இவ்வளவு ஒரு ஆணித்தரமா சொல்றாங்கன்னு, அப்ப நம்மளும் பண்ணி பார்க்கலாமேன்னு நமக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் வரும். சும்மா பேச்சு இது மாத்திரம் இருக்கு, எல்லாம் வாங்க எல்லாம் பண்ணுங்க போங்க அப்படின்னா யாரும் வரமாட்டாங்க. I'm just saying as an example. அப்ப அது எப்படின்னா ஒருத்தர் பேச்சிலேயே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அவர் வந்து எவ்வளவு வந்து அந்த ஆன்மீகத்துவம் இருக்காரு அப்படின்னு. அப்ப அவரோட பேச்சுல நமக்கு நம்பிக்கை வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. we will also start following. ஆற்றல் பெற்றவனா இருக்கிறான். ஆகையால் ஒருவன் இது போன்ற தூய மாசற்ற பக்தர்களின் தொடர்பினை நாடி பெற்றான் என்றால் அத்தொடர்பு மற்றும் தொண்டினால் ஒரு புதிய பக்தன் முழுமுதற் கடவுள் மீதான பற்றில், காதலில், பக்தியில் நிச்சயம் வளர்ச்சி பெறுகிறான். ஏதோ ஒரு சில நிலையில இருக்கான், அதுல இருந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டெப்ல தான் இருக்கான். கனிஷ்டதான் 1ல இருந்து 100 ஸ்டெப் வரைக்கும் எல்லாமே கனிஷ்டதான் வச்சுக்கலாம். கனிஷ்டனா லோ, இருந்தாலும் 1ல இருந்து 2க்கு போயிட்டான், 2ல இருந்து 3, 3ல இருந்து 4. இப்ப நம்ம லெவல் கோர்ஸே பார்க்கலாமே, இன்னைக்கு லெவல் 3 முடியற லெவலுக்கு வந்துட்டோம். இருந்தாலும் நம்ம கனிஷ்டா தான், நோ ப்ராப்ளம். இருந்தாலும் 18 டேஸ்க்கு போது நம்ம எப்படி இருந்தோம், அதுல இருந்து இப்ப நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா வந்திருக்கோமே. ஆல் தேங்க்ஸ் டு whomever you people, நம்ம யாருக்கு கூட சங்கம் வச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு கிருஷ்ணா அண்ட் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரிபடி, ஆல் தோஸ். இது வந்து சங்கத்தினால்தான் இந்த மாதிரி ஒரு படியில நம்ம வந்து ஏற்றம் காண முடியும். ஓகே, அப்போ பக்தியிலையும் காதலிலும் பகவான் விடுத்த காதல், நாட் வேற காதல்லாம் கிடையாது. பக்தியில் நிச்சயம் வளர்ச்சி பெறுவான். அப்புறம் பத்ம புராணத்துல எல்லாம் ஸ்கிரிப்சரல் எவிடன்ஸோட தான் கொடுக்குறாங்க. பத்ம புராணத்தில் ஒரு புதிய பக்தையின் கதை உள்ளது. அதில் அவள் தன்னை ஆனந்த தளத்திற்கு உயர்த்தி கொள்வதற்காக பகவானின் கருணை வேண்டி இரவு முழுவதும் நடனமாடி கொண்டிருந்தாள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. அது என்ன ஸ்டோரி எனக்கு தெரியாது, யார் அந்த பெண்ணு. எனினும் சில சமயம் ஒருவன் பக்தி தொண்டுக்கான முறைகள் எதையும் பின்பற்றாமல், அந்த மாதிரி சில பேர் ரொம்ப கடினமா இதே போல விரதம் போட்டேன், அப்புறம் அந்த யோகா பண்ணேன், இது பண்ண ஒத்த கால்ல நின்று, இந்த மாதிரிலாம் பகவானியோட அட்ராக்ட் பண்ணி அந்த வரத்தை வேண்டதுக்கு வேண்டி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒருவன் பக்தி தொண்டுக்கான முறைகள் எதையும் பின்பற்றாமல், இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா. ஒரு பக்தன் அதான் அந்த பக்த கிராம்ல வந்து ஒரு பக்தன் இருக்கான், நாரதருக்கே வேட்டு வச்சார். யாரு, கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார், நீ வந்து நாரதா என்ன எப்படி இருக்க அப்படின்னு சொன்னா, நல்லாதான் இருக்கேன் அப்படின்னு. உன்ன மாதிரி நிறைய பக்தர்கள் அப்படின்னு சொன்னார் பேச்சுல. என்னது என்ன மாதிரி நிறைய பக்தர்களா, நான் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப நல்ல பக்தன் நினைச்சிருந்தேன், என்ன மாதிரி நிறைய பக்தர் சொல்றீங்களே அப்படி. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கதை தான், இருந்தாலும் அந்த ஒரு இதுல வந்துச்சு அவங்கதான். அவன் பக்த கிராமத்துல போயிட்டு ஒரு விவசாயி இருக்கான், அவனை போய் பாரு. அவன் என்ன பேரு மறந்துட்டேனே, என்ன பேரு whatever. சோ அவனை போய் பாரு, அவன் எப்படி பக்தி பண்றான் பாருங்க. அதுக்கு அவன் என்னோட பெரிய சிறந்தவன், சரி போய் பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஒளிஞ்சு வந்து பாக்குறான். அவர் என்ன வீட்டுல வந்து படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 டைம்ஸ், ஒரு மேபி 5 டைம்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்றார், இல்ல ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நாராயணா என்ன சொல்றார். படுத்து தூங்குற, காலையில எழுந்துக்கிற கையெல்லாம் இப்படி பண்ணி பகவானுக்கு திரும்பி 2-3 டைம் சொல்றார். அப்புறம் குளித்து வைஃப் என்ன சாப்பாடு பண்ணி அதெல்லாம் பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணி அதையே சாப்பிட்டுட்டு பாக்கி உள்ளது வந்து வீட்டுல யாரோ விருந்தாளி வந்தா கூடுன்னு சொல்லிட்டு அவர் விவசாயத்துக்கு போறார். விவசாயத்தை அவர் இந்த டப்பால் கட்டின்னு போறதுல உழைக்கும் போது ஏதோ கொஞ்ச நேரம் அவர் சொல்றார். திரும்பி வந்து மத்தியானம் சாப்பிடும் போது என்னது திரும்பி கையெல்லாம் கழுவிட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் என்னோ பகவானோட பேர் எடுத்துட்டு சாப்பிடுறார். திரும்பி வீட்டுக்கு வர்றார். திரும்பி இதேதான் ராத்திரி என்ன கொஞ்ச நேரம். இவரை போயிட்டு கம்பேர் பண்ற, நான் எந்த நேரமும் வீணையை மீட்டின நாராயண நாராயண சொல்றேன், இவரை போயிட்டு சிறந்த பக்தி சொல்றாரு. இது சரியில்லை, இது கிருஷ்ணருக்கு தெரியல, விஷ்ணுக்கு தெரியல, விஷ்ணு கிருஷ்ணர் போட்டிருக்கு.
அவருக்கு தெரியல, ஏதோ கம்பேர் பண்ணிருக்கான்னு சொல்லிட்டு கோச்சுன்னு வர. நீங்க சரியான ஆள்கிட்ட தான் என்ன அனுப்பினீங்களா? அவர் என்ன பார்த்த அப்படின்னு. இந்த மாதிரி தான் சொன்னார். அவர் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொன்னார். ஒரு நாளைக்கு 20 25 டைம் உங்க பேர் எடுத்திருப்பாரு, அவ்வளவுதான். ஆனா நான் நாள் முழுக்க உங்க பேரு சொல்றேன் அப்படின்னு. ஓ அப்படியா, சரி ஒரு காரியம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு தலையில அந்த எண்ணெயா, நீங்க நம்ம கிளாஸ்ல தான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன், லெவல் 2ல இருக்கும்போது. நான் படிச்சதுல தண்ணி தான், தண்ணி சமன் வைத்து நீ ஒரு 100 அடி நடா அப்படின்னு. அப்போ சரி, ஆனா கீழே சிந்தக்கூடாதுன்னு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்கிறார். எல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன், ஒரு டிராப் தண்ணி கூட சிந்தல, இப்ப சொல்லுங்க அப்படின்னு. சரி, நீ இவ்வளவு பண்ணது வெரி குட், சபாஷ். ஆனா நீ என்னை எவ்வளவு நேரம் நினைத்த? என்ன உங்களை எங்க நினைக்கிறது? எனக்கு கவனம் எல்லாம் தண்ணி சிந்தக்கூடாது அதுலதான் இருந்தது அப்படின்னு. அதுக்கு வேண்டிதான் நான் உனக்கு சொன்னேன். அவன் ஒரு இது கிரகஸ்தனா இருக்கான். அவன் விவசாயத்துக்கும் போகணும், கிரகஸ்தனா இருந்து அவனுடைய நிறைய வேலைகள் இருக்கு அவனுக்கு. என்னை மாத்திரம் நினைத்துட்டு அவன் சும்மா உட்கார முடியாது. அவன் அந்த மாதிரி வேலை பண்ணிட்டு என்ன நினைத்துட்டு இருந்தான். அப்போ அவன் பண்ற ஒரு 4 டைம் அவன் என்ன ஜபம் பண்றது இம்பார்ட்டண்டா, அது இது சிரேஷ்டமா, இல்ல நீ வேற வேலையும் இல்லாம வீணை மீட்டின்னு ஹரே கிருஷ்ணா இதனது ஓம் நமோ பகவதே வாசுதே நான் நாராயண நாராயண சொல்றேன், அது இதான் அப்படி. அப்பதான் அவருக்கு அந்த அகந்தை நீங்கித்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஸ்டோரி. இட் இஸ் நாட், அது ஃபேக்ட் எல்லாம் தெரியாது. எப்படின்னா என்னன்னா, இவன் நாரதர் கூடி ஒரு அகந்தை இருக்கக்கூடாது, நான் நல்ல சிறந்த பக்தர் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு சூழ்நிலைக்கு தகுந்தா போல ஒருத்தர் அவங்க பக்தி காட்டுவாங்க. அப்ப என்னிடம் சில சமயம் ஒருவன் பக்தி தொண்டுக்கான முறைகள் எதையும் பின்பற்றாமல் திடீரென்று கிருஷ்ணன் மீதான பக்தி வளர்ச்சி பெறுகிறான். ஒருவன் பக்தி மனப்பான்மையின் திடீரென வளர்ச்சி பெறுவதற்கு காரணம் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது பக்தரின் விசேஷ கருணையே. ஏதோ சங்கத்துல இருப்போம், சடன்லி இஸ்கான்ல ஜாயின் பண்ணிட்டான், ஆட்டோமேட்டிக். ஏன்னா உள்ள இருந்திருக்கு. the seed is there already. அதுல தண்ணி ஊத்தி 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 அது ஸ்ப்ரவுட் ஆயிடும். அது எப்போ ஸ்ப்ரவுட் ஆனுமோ நமக்கு எப்போ ஆகுன்னே தெரியாது. நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். எல்லாம் அப்படி போட்டு போட்டு எப்போ வளரவே இல்லையே நினைச்சுப்போம். சடன்லி பார்த்தா நல்ல வளர்ச்சி வரும். சோ அது என்ன, நம்ம உரம் போட்டு, உரம் இல்லை அந்த என்ன தீனி போட்டுனே இருக்கணும். அப்ப நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு ஆற்றல் எப்போ வெளிப்படும்னு தெரியாது. அதுக்கு நம்ம உரம் என்னது, தினமும் ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்லிட்டே இருந்து பகவான் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுட்டே இருந்தோம்னா பகவானுடைய கருணை இல்லை ஆச்சாரியர்களின் கருணையால் கண்டிப்பாக நம்மளோட வளர்ச்சி தெரிய வரும். சோ கிருஷ்ணனின் காரணமற்ற கருணையால் வளைந்த இந்த மெய்மறந்த ஆனந்த உணர்வுகளின் வளர்ச்சியானது 3 வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது. அவை கேட்பதனால், பார்ப்பதனால் மற்றும் நல்வாழ்த்துக்களினால். ஈவன் பெஸ்ட் விஷஸ் யாரா பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா அந்த மாதிரி யாரும் நம்மளை பத்தி நல்லது நினைக்கிறாங்க, அதனாலே நமக்கு நல்லது வரும். வளர்ச்சி பெறுவது என்பதையாகும். சிலதெல்லாம் கேட்டாலும் வரும், பார்த்தாலும் வரும், சிலது நல்வாழ்த்துக்கள் பெற ஆசை பெறறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஓகே, நாரதிபுரம் இதை படிச்சல நீங்க இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். படிங்கோ. இந்த மாதாஜி பாமினி மாதாஜி கேளாம படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படி. நாரதிய புராணத்தில் பேசுவதால் வளரும் மெய்மறந்த காதலை பற்றிய குறிப்பு காணப்படுகிறது. அதில் பகவான் கிருஷ்ணர் நாரதரிடம் கூறுகிறார், ஓ பிராமண சிருஷ்டரே, முற்றிலும் உன்னத ஆனந்தத்தால் சர்வ மங்களமும் உடைய எனது பாசித்த பக்தியை நீர் வளர்ச்சி பெற நான் உண்மை ஆசீர்வதிக்கிறேன். பார்ப்பதனால் கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெறுவது பற்றி ஸ்கந்த புராணத்தில் குறிப்பு காணப்படுகிறது. அதில் ஜாங்கல பகுதியில் வாழ்ந்தவர்களை முழுமுதற் கடவுளாக கிருஷ்ணரை பார்த்தவுடன் அவர் மீது வைத்து தமது விதிகளை மீண்டும் திரும்ப பெற முடியாத அப்படியே திக்பிரமை பிடித்து நின்றார் என்று கூறப்பட்டது. மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை பொறுத்தமட்டு சக சம்ஹிதையில் ஒரு குறிப்பு காணப்படுகிறது. அதில் நாரதர் ஸ்ரீல வியாச தேவரிடம் கூறுகிறார், முழுமுதற் கடவுளின் மிகச்சிறந்த பக்தனான நீர் மைந்தனை பெற்றுள்ளீர். பக்தி தொண்டின் எந்த விதமான ஒழுங்குமுறை விதிகளும் பின்பற்றாமல் பல்வேறு பிறப்புகள் செய்வதால் பெரும் பல அடையாளங்களை ஏற்கனவே பலமுறை பெற்றிருக்கிறார் என்பதை என்னால் காண முடிகிறது என்று. கிருஷ்ணன் மீதான மெய்மறந்த காதலை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவத் 7ஆம் காண்டம் 4ஆம் அத்தியாயம் 3வது ஸ்லோகத்தில் ஒரு குறிப்புள்ளது. அதில் நாரதர் மன்னர் யுதிஷ்டிரிடம் கூறுகிறார்கள், அன்பார்ந்த மன்னரே, பிரகலாதனை கொடுத்தை பற்றி விவரிப்பது மிகவும் கடினமாகும். அவர் கிருஷ்ணன் மீது இருக்கையிலேயே ஈடுபாடு இருக்கிறார். நான் அவரின் உண்மையான குணநலனை எடுத்துரைப்பதற்கும் அறியாகும் என்று இதன் பொருள் என்னவென்றால், கிருஷ்ணன் மீது பிரகலாது கொண்ட மெய்மறந்த காதலில் இயற்கையான வளர்ச்சியானது பகவான் கிருஷ்ணரின்
கருணையினால் ஆனது என்று நாரதர் ஒத்துக்கொள்கிறார் என்றார். கிருஷ்ணர் மீது பிரகலாதர் கொண்ட இந்த இயற்கையான ஈடுபாடு நாரதரின் கருணையினால் விளைந்ததாகும். பிரகலாத மன்னர் அவரது தாயின் கருப்பையில் இருந்தபொழுது பக்தி விஞ்ஞானத்தை பற்றி நாரதர் அவரது தாய்க்கு உபதேசித்தார். அதே சமயம் கருப்பையில் உள்ள அவளது குழந்தையும் கூட தனது உபதேசத்தின் மூலம் பயனடைய வேண்டும் என்று நாரதர் விரும்பினார். முழுமுதற் கடவுளின் அதிகாரம் பெற்ற பக்தரும் அவரது சிறந்த துணைவருமான நாரதர் பிரகலாத மன்னர் புண்ணிய மூர்த்தியாக விளங்க வேண்டும் என்று விரும்பிய காரணத்தினால் மிகச்சிறந்த எல்லா நல்வளர்ச்சி பெற்றார். இதுவே உண்மையான ஈடுபாடாகும். இதற்கு காரணம் முழுமுதற் கடவுளின் விசேஷ அல்லது நாரதர் போன்ற அவரது சிறந்த விசேஷ கருணையாகும். ஸ்கந்த புராணத்தில் ஒரு குறிப்பு அதில் பகவத் முனிவர் நாரதர் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய நாரதரே, எல்லா முனிவர்களே கீர்த்தியும் சிறப்பு பெற்றோராக உமது நல்லாசியார் ஈகுலத்தில் பிறந்த ஒரு வேடன் கூட பகவான் கிருஷ்ணரின் கிருஷ்ணர் மீதான இந்த மெய்மறந்த காதல் 5 பிரிவுகளை உடையது. அவை என்ன என்று ஸ்ரீல ரூப கோசாமி ஹரே கிருஷ்ணன். இது வந்து நாரதிய புராணத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, அதுல என்ன கொடுத்திருக்காரு, மெய்மறந்த காதலை பற்றியதோர் வேற ஒரு குறிப்பு இருக்கு. என்னது, பகவான் கிருஷ்ணர் நாரதரிடம் என்ன சொல்றார், ஓ பிராமண சிரேஷ்டரே, முற்றிலும் உன்னத ஆனந்தமும் சர்வமங்கலம் உடைய எனது மாசற்ற பக்தி, எவ்வளவு என்ன மாதிரி ஒரு தூய பக்தனா நீ இருக்க இல்லையா, அதுல நீ இன்னும் வளர்ச்சி பெற நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன். அப்ப என்ன அர்த்தம், தாம் வந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கான், அதுல வீழ்ச்சியும் விழறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, ஆனா பகவானுடைய அருளும் இருக்கு, அதுதான் தெரியறது. இது நாரதி புராணத்தை அது சொல்லியிருக்கு, பகவானுடைய அந்த கிரேஸ், அவருடைய பிளெஸிங் இருக்கு, அதனாலயும் அவர் வந்து நல்ல முன்னேற்றம் அடைந்தார். பார்ப்பதனால் கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெறுவது பற்றி ஸ்கந்த புராணத்தில் பார்த்து பகவானிடத்தில் ஒரு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன், என்னது காதல் ஏற்பட்டது, அது வந்து ஸ்கந்த புராணத்தில் ஒரு குறிப்பு காணப்படுகிறது. அதில் ஜங்கல பகுதியில் வாழ்ந்தவர்கள் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை பார்த்தவுடன் அவர் மீது வைத்த தமது விழிகளை மீண்டும் திரும்ப பெற முடியாத வண்ணம் அப்படியே திக்பிரமை பிடித்து நின்றனர். அந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்திருக்கு, ஸ்கந்த புராணத்திலையும் கொடுத்திருக்கு. அப்ப நான் பார்த்த அந்த அழகுல மெய் மறந்து போய் வந்து இமைய மூட முடியாம அந்த மாதிரி ஸ்தம்பித்து நின்றார்கள் அப்படின்னு. அப்புறம் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை பெற பொருத்தமட்டில் ஆசீர்வாதம் பொருத்தமட்டில் இருந்து சுக சமிதையில ஒரு குறிப்பு காணப்படுகிறது. அதில் நாரதர்ஷியில வியாசதேவரிடம் கூறுகிறார், முழுமுதற் கடவுளின் மிக சிறந்த பக்தனை நீர் மைந்தனாக பெற்றுள்ளீர். யாரு, சுகதேவர் சுக சமிதை சுகர் வியாசதேவரோட மகன் சுகர். அது அவரோட ஸ்டோரி தெரியும் இல்லையா, 16 வருடம் வியாசரோட மனைவியோட வயிற்றில் அவர் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார். நான் வெளியில வரமாட்டேன், வெளியில வந்தா எனக்கு வந்து இது பிட்டிகா, உங்க பேரு பிட்டிகா, வியாசதேவரோட வைஃப். நான் வந்து அவர் வந்து யாரு, கிளி ஃபார்ம்ல இருக்காரு சுகதேவர். இவங்க கொட்டாய் விட்டோன்னு உள்ள போயிட்டார், கிளி ஃபார்ம்ல உள்ள போயிட்டார். இது வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பௌதிக இதுல வந்து குழந்தை பெறாப்புல அந்த மாதிரி கிடையாது. இத வந்து வளர்ப்பு யாரு, பார்வதி தேவி வளர்த்த கிளி. சோ அது வாட்டவர், அது 16 வருடங்கள் உள்ளே இருந்திருக்கு, வெளியிலேயே வரமாட்டேன். ஏன்னா வெளியில வந்தா இந்த சத்துவகுணம் ரஜகுணம் தமகுணம் இதெல்லாம் மாத்தி என்ன அஃபெக்ட் பண்ணும், தொந்தரவுப்படுத்தும், அதனால நான் வரமாட்டேன். அது மட்டும் எல்லாரும் சொல்லி பார்த்தாங்க, வியாசதேவர் சொல்லி பார்க்கறேன், இந்த மாதிரி இருந்தா கஷ்டம்ப்பா, வெளியில வான்னு. அப்புறம் கிருஷ்ணரே வந்து நான் உனக்கு ஆசீர்வதிக்கிறேன், உனக்கு வந்து இந்த 3ம் வந்து உன்னை வந்து இதாக, நமக்கெல்லாம் அப்படி இல்லையே, நமக்கு வெளியில வரத்துக்குள்ளேயே குழந்தை அழுவும், என்னத்துக்கு பாலுக்கு வேண்டி ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் பால் என்ன தென்ன இது அது வேணும் இது வேணும், அப்புறம் கண்ணால பாக்குறது வாயால எல்லாம் ஆரம்பிச்சிடும், நமக்கு மறந்து போயிடும். ஆனா அவருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆசீர்வாதம் கொடுத்து உனக்கு அந்த மாதிரி ஆகாதுன்னு, வெளியில வந்தாரோ இல்லையோ இம்மிடியேட்டா வீட்டை விட்டு காட்டுக்கே போயிட்டார். யாரு, சுகதேவர். சோ அது வந்து நாரதர் வந்து வியாசதேவரிடத்து அந்த மகனை பற்றி சுகதேவரை பத்தி சொல்றார். முழுமுதற் கடவுளின் மிக சிறந்த பக்தனை நீர் மைந்தனாக பெற்றுள்ளீர். பக்தி தொண்டின் எந்தவித ஒழுங்குமுறை விதிகளையும் பின்பற்றாமல், அவருக்கெல்லாம் ஒன்னும் அதெல்லாம் விதி ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஒரு இல்ல, அவன் பிறக்கும் போதே ஞானியா பிறந்துட்டார். வேற யாரு ஞானி இதுல கொடுத்திருக்கா, வரும் பிரகலாதர். யாரோட அப்பா யாரு, எந்த குலத்துல இருந்தார், ராட்சச குலம். அப்பா வந்து இரண்யகசிப்பு. இருந்தாலும் என்னது, அம்மா வயத்துல இருக்கும்போது நாரதரோட இதுல என்னது உபதேசத்தினால அவர் வந்து அம்மாவோட வயத்துல இருக்கும்போதே நல்ல விஷயங்களை கேட்டப்புறம் என்னது, நாரதருக்கு அதுதான் வேணுமா இருந்தது.
நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் அவனுக்கு சொல்லி பிறக்கிற குழந்தை வந்து நல்ல ஆன்மீகத்துல தெளிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல ஆயிடுத்து. சோ அந்த மாதிரி அது கேட்டு அவர் அது கேட்டு சோ இதுல என்னது பார்த்து அந்த மாதிரி பார்த்தோம். விதிகளை பின்பற்றால் பல்வேறு பிறப்புகளை நீர் மைந்தனை பெற்றுள்ளீர். பக்தி தொண்டின் எந்தவித ஒழுங்குமுறை விதிகளையும் பின்பற்றாமல் பல்வேறு பிறப்புகள் பக்தி தொண்டு செய்வதால் பெரும் பெரும் பல அடையாளங்களை அவன் ஏற்கனவே வளமுடன் ஆல்ரெடி இட் வாஸ் அ வெரி கிரேட் சோல் வளமுடன் பெற்றிருக்கிறான் என்பதை என்னால் காண முடிகிறது. நல்ல ஒரு பிறவி அவனோட அப்படின்னு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதல் தட் இஸ் பாவ பக்தியில் பற்றி இன்னும் ஒரு இது இன்சிடென்ட் இருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் கண்டம் 4ஆம் அத்தியாயத்தில் 3வது ஸ்லோகத்தில் ஒரு குறிப்பு உள்ளது. அதுல இருந்து நாரத மன்னர் யுதிஷ்டரிடம் சொல்றார். இதை பத்தி அன்பார்ந்த மன்னரை பிரகலாதரின் கதையை பத்தி சொல்றார். பிரகலாதரின் குணத்தை பற்றி விவரிப்பது மிகவும் கடினமாகும். அவர் கிருஷ்ணர் மீது இயற்கையிலேயே ஈடுபாடுடையவராக இருக்கிறார். இயற்கைன்னா என்னது, உள்ள இருக்கும்போதே காதல் வளர்ந்தாச்சு. குழந்தை சின்ன சிசுவா இருந்து உள்ள இதுல இருக்கும்போதே ஃபீட்டஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கும்போதே அதுக்கு வந்து கிருஷ்ண கதையெல்லாம் கேட்டு 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 அது அவ்வளவு குறிப்பெடுத்து அந்த மாதிரி ஈடுபாடு உடையவராக இருக்கிறார். நான் அவரது உண்மையான குணநலனை எடுத்துரைப்பது மிகவும் அரிதாகும். அவரை பத்தி உள்ள நான் சொன்னா அது ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். அவ்வளவு வந்து அவர்கிட்ட வந்து குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. இதன் பொருள் என்னவென்றால் கிருஷ்ணர் மீது பிரகலாதர் கொண்ட பாவ பக்தி இயற்கையான வளர்ச்சியானது. இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கே வந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையினாலானது பகவான் கருணையான அது இதனால்தான் நாரதர் ஒத்துக்கொள்கிறார். இதெல்லாம் பகவானின் கருணை தான், கிருஷ்ணரின் கருணை. அதனால்தான் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. அவர் கிருஷ்ணர் மீது பிரகலாதர் கொண்ட இந்த இயற்கையான ஈடுபாடு நாரதரின் கருணையினால் விளைந்ததாகும். ஏன்னது நாரதர் காரணம்? பிகாஸ் நாரதர் தான் வந்து அவர் கர்ப்பிணியா இருக்கும்போது அவர் வந்து என்னுடைய பாதுகாப்புல நான் வைக்கிறேன் உன்னுடைய இது மனைவியே அப்படின்னு. ஏன்னா இங்க எல்லாம் துவம்சம் நடக்கிறது, எல்லாரும் போர் என்ன சண்டை என்ன அந்த மாதிரி நடக்கிறது. அதுக்கே நான் வைஃப் வந்து பிரெக்னெண்டா இருக்கா, ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் ஹர்ன்னு சொல்லிட்டு நாரதர் கொண்டு போயிடுறாரு. அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்னது, பகவான் பக்தி தான். அப்ப அது அதையே உபதேசம் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அந்த பெண்ணும் என்னது அதை கேட்டு கேட்டு அது உள்ள குழந்தையும் சிசுவும் அதை கேட்டு 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 வளர்ந்து அது பிறக்கும் போது என்ன எடுத்து அது ஃபுல்லா ஆன்மீகத்துல தெளிச்சு போயிடுது. சோ இந்த இயற்கையான ஈடுபாடு நாரதரின் கருணையால் விளைந்ததாகும். பிரகலாத மன்னர் அவரது தாயின் கருப்பையில் இருந்த பொழுது பக்தி விஞ்ஞானத்தை பற்றி நாரதர் அவரது தாய்க்கு உபதேசித்தார். அதே சமயம் கருப்பையில் உள்ள அவளது குழந்தையும் கூட தனது உபதேசத்தின் மூலம் பயனடைய வேண்டும் என்று நாரதர் விரும்பினார். அவன் அம்மாவுக்கு தான் சொல்றாரு, இருந்தாலும் அந்த காது யாரு கேட்டுன்னு இருக்கா, உள்ள இருக்கிற சிசு அந்த குழந்தை கேட்டுன்னு இருக்கு, அவரும் பயனடையணும்னு சொல்லிட்டு அந்த எண்ணத்தை தான் நாரதர் சொல்லிட்டு இருந்தார். அந்த மாதிரிதான் அவர் விரும்பினார். முழுமுதற் கடவுளின் அதிகாரம் பெற்ற பக்தரும் அவரது சிறந்த துணைவருமான நாரதர் பிரகலாத மன்னர் புண்ணியமூர்த்தியாக விளங்க வேண்டும் என்று விரும்பிய காரணத்தால் அவர் மிக சிறந்த பக்தர்களின் எல்லா குணங்களையும் வளர்ச்சி பெற்றார். இதெல்லாம் நாரதர் அதிகாரம் பெற்ற பக்தரும் யாரு, நாரதர். அவர் அப்படின்னு விரும்பினார். அவரது சிறந்த துணைவருமான முழுமுதற் கடவுளின் அதிகாரம் பெற்ற பக்தரும் அவரது சிறந்த துணைவருமான நாரதர் பிரகலாத மன்னர் அப்ப பகவானும் அண்ட் பகவானுடைய துணை இது ஃபாலோவர் ரெண்டு பேருமே அந்த மாதிரி நினைச்சாங்க. இந்த குழந்தை வந்து நல்ல பக்தனா வரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி புண்ணியமூர்த்தியாக விளங்க வேண்டும் என்று விரும்பிய காரணத்தால் அவர் மிக சிறந்த பக்தர்களின் எல்லா குணங்களிலும் நல்வளர்ச்சி பெற்றார். இதுவே உண்மையான ஈடுபாடாகும். சோ என்னது, நம்ம ஒரு பக்தி பாதையில ஏதோ கொஞ்சம் முன்னேறிட்டோம்னா நம்மளோட கேலிபரே கிடையாது. யாருடைய ஆசீர்வாதம், யாரோ நம்மளை பத்தி நல்லதா நினைச்சு மனதார வாழ்த்துறாங்க, அதனாலேயே நம்மளோட வந்து வளர்ச்சி பெறும் அந்த மாதிரி. சோ இதற்கு காரணம் நல்வளர்ச்சி பெற்ற இதுவே உண்மையான ஈடுபாடாகும். இதற்கு காரணம் முழுமுதற் கடவுளின் விசேஷ கருணை அல்லது நாரதர் போன்ற அவரது சிறந்த பக்தரின் விசேஷ கருணையாகும். அப்புறம் என்னது, ஸ்கந்த புராணத்துல ஒரு குறிப்பு இருக்கு, அது அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அதில் பர்வத முனிவர் நாரதரிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய நாரதரே, எல்லா முனிவர்களிலும் நீரே கீர்த்தியும் சிறப்பும் மிக்கவராவீர். உமது நல்லாசியால் இழிக்குலத்தில் பிறந்த ஒரு வேடன், இது நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, நம்ம இது மிருகாரி ஸ்டோரி, இது அடுத்த இதுல நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். பிறந்த ஒரு வேடன் கூட பகவான் கிருஷ்ணனின் மிக சிறந்த உயர்ந்த பக்தனாவான். கிருஷ்ணன் மீதான இந்த பாவ பக்தி 5 பிரிவுகளை உடையது. அது வந்து அடுத்த சாப்டர்ல அவை என்னவென்று ஸ்ரீல ரூபா கோஸ்வாமி அவர்கள் பின்னர் விவரிப்பார். இது மிருகாரி ஸ்டோரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் வந்து ஒரு 2 minutes சொல்லிடுறேன். அவர் வந்து எந்த இது பறவையா இருக்கட்டும் மிருகமா இருக்கட்டும் கொல்ல மாட்டார். ஆனா வந்து இது அம்பை இது ஹர்ட் பண்ணிடுவார். இவள் ஏதோ ரக்க பிஞ்சு போகும், கால் உடையும், கை உடையும், துடிக்கும், அந்த அந்த இது வந்து துடிக்கும். இவருக்கு தெரியாதான் மக்கப்பட்டா வலிக்கும் அப்படின்னு விட்டுட்டார். நாரதர் வந்தோன்னு சொன்னீங்க, இந்த மாதிரி துன்புறுத்துறேன்னா இதுதான் என்னோட வேலை,
இப்படிதான் நான் வந்து எனக்கு இப்படிதான் சொல்லி கொடுத்தாங்க சின்ன வயசுல இருந்து. எனக்கு இது துன்புறுத்துறேன்னு எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியலையே அப்படின்னு. இல்ல துன்புறுத்துற, நீ ஒரு காரியம் பண்ணு, நல்லாவே கொன்னுடும். உன்னோட ஒரு ஷாட்ல நான் அது இறந்து போட்டோம். அது துடிச்சு இருக்கிறது வந்து சரியில்லை. எதை வந்து நம்ம அந்த மாதிரி கொல்லறோமோ, எந்த பிராணி, அது சின்ன பூச்சியா இருக்கட்டும், இதா, அதனாலேயே நம்மளும் கொல்லப்படுவோம். சோ இதுதான் விதி நமக்கு. சோ அந்த மாதிரி நீ வந்து இந்த மாதிரி பாவ செயல் பண்ற, நீ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுல நாரதர் அறிவுரை கொடுத்தோடனே அவர் கேட்டுட்டார். ஓ அப்படியா, அப்ப நான் இந்த மாதிரி, அப்ப நான் வந்து ஃபுல்லா கொல்றேன் அப்படின்னு இல்ல, அந்த மாதிரி இல்ல. அப்ப நான் வந்து பண்றது எல்லாமே தப்பா, இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாம இருந்தது அப்படின்னு. ஆமா அப்படின்னு சொன்னோன்னே அதுக்கு என்ன ரொம்ப நல்ல பக்தராயிட்டேன். நடந்து வரும்போது கூட எனக்கு எறும்பு இருக்கு, அதுல எல்லாம் மிதிக்க கூடாது, நான் எங்கேயும் மிதிச்சு, கண்ணுங்க தெரியும் எறும்பு போறது, இருந்தாலும் அதுல எல்லாம் எங்க நம்ம வீடு மாதிரி இல்லையே, காட்டு பக்கம் அதுல எல்லாம் எங்க தெரியும். இருந்தாலும் அவ்வளவு நல்ல பக்தனாயி வேற ஒரு இது என்னது உயிருக்கு நம்ம வந்து சேதம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நல்ல பக்தனா நான். இதுதான் வந்து இதோட மிருகாரி ஸ்டோரி. அப்புறம் அந்த 5 பிரிவுகள் நம்ம அடுத்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம், நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சுடலாமா? வாஞ்சாகல்பதருபியஸ்ச 9 மணி ஆயிடுச்சு. வாஞ்சாகல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः.